ರೂಪಾ ರೂಪಾ ರಾಧಾಗ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂದೆ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಅವನಾ ಹಾಲು ಕುಡಿ. ಇನ್ನ ಬಂದಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹಾ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಪ್ರಭು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಪ್ರಭು. ಬರ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇವ್ರು 7:30 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. 7:30 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ್ಲೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂದಿನ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಸರಿ. ಈಶ್ವರ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಹೊಗಳೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಇದು ಮನೆನೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಪಾಪು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ ಪ್ರಭು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪನ ಒಂದು 1 hour ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು 1 hour ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಾಪನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೇನು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಪಾಪುಗೂ ಈ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಹಾಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ ಎಳ್ದ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌದೌದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮಗನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಕೆಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಶ್ವರ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಟಸ್ತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪರಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತಂ
वेणुं ब्रह्मावतामसिताम्बूदसुन्दराङ्गम् सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभनम् कोटिकमलनिविशेषशोभं तमहं गोविन्दं भजामि आदिपुरुषं तमामि भजामि आलोलचन्द्रकलालसद्वनमाल्यवन्ति रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं यामं द्विमङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं गोविन्दम् तमहं आदिपुरुषं तमामि भजामि अङ्गानि यः सकलेन्द्रिया रुष्मन्ति पश्यन्ति पालयन्ति स्वयं जगन्ति जगन्ति आनन्दचिन्मया विग्रह गोविन्दमादिपुरुषं भजामि पुरुषं भजामि अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुरुषं यौवनं च वेदे अदुर्लभम् आत्मभोक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अन्तस्तु कोटिशतवत्सरसाम्प्रगोम्यो पुङ्गव वायुरथापि मनसो मुनिपुङ्गवान् भजामि भजामि रचितं जगदण्डकोटिम् जगत्खण्डकोटि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि तमामि भजामि धियो मनुजस्तथैव प्राप्य रूपमधुनासनयानुभूत्वा पतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पुरुषं तमामि भजामि आनन्दचिन्मया रसा प्रतिभाविताभि काव्येव निजरूपतया कलाभि गोलोक्येव निवसत्यात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि भक्तिविलोचनेन सन्तः तथैव हृदये विलोकयन्ति यं गुणस्वरूपं गोविन्दम् गोविन्दमादिपुरुषं आदिपुरुषं तमामि भजामि भजामि रामादिमूर्तिकलानियमेन नानावतारमकरोन् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमः पुमान्यो गोविन्दम् आदिपुरुषं गोविन्दमादिपुरुषं तमामि अहं भजामि भजामि प्रभावतो जगदण्डकोटिः कोटिशेष कोटिप्रशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया यस्य जगदण्डततानि पूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना तत्त्वालम्बिपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं आदिपुरुषं तमामि भजामि भजामि आनन्दचिन्मया आनन्दचिन्मय ससत्माया मनसो या प्राणिनां प्रतिफलान् स्मरतम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयतीत्यजत्रम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमामि भजामि गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तटे च तस्य देवी महेश्वरिदां सुतेषु तेषु एते ब्रह्मनिशया गोविन्दम् आदिपुरुषं तमामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलयसाधनशक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा
इच्छानुरूपमपि यस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमामि भजामि क्षीरं यथा विकारशेषयोगा सञ्जायते ततः हेतुः तथा समुपैति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमामि भजामि दीपाश्रयेव दीपान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तद्गेव विष्णुतया विभूति गोविन्दमादिपुरुषं भजामि या कारणार्णवा जले भजति स्म योगा दण्डतरोमकूपः आधारशक्तिमवदे परं स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमामि भजामि यस्यैव निःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमहर्षा जगन्नाथः विष्णुर्महांसो कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमामि भजामि सकले नित्येषु तेजः स्वीयं यत्कटयत्यपि तद्वदत्रा ब्रह्मविदानकर्ता गोविन्दम् आदिपुरुषं तमामि भजामि यत्पादपल्लवायुगं विनिदाय कुम्भाम् वन्दे प्रणामसमये सगणाधिराजः विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमामि भजामि कालस्थ आत्ममनसेति जगत्त्रयानि विशन्ति हिंसा गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता फलग्रहणं यज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोदपापञ्चया गोविन्दम् तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमकरन्दमहोत्स्वकर्मा कर्मानुरूपफलभजनं अतनोति कर्मानिर्दहति किञ्चित् भक्तिभाजं गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि यं कामा सहजा प्राणादीति संचित्यसस्यतिष्ठन्तनोमपुरते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि హరే కృష్ణ క్లాస్ ఉంది మాతాజీ ప్రభుది లింక్ పంపించండి చూడండి హరే కృష్ణ చింతామణి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నాట్యం గమనమపి వంశప్రియసఖి జ్యోతిః పరమపి సురభిక్షిప్త సుమహాన్ నిమిషాత్యకో వరుజతి నహి యాత్రాపి సమయః
भजे श्वेतदीपम् यो व्रजति न इयत्कापि समयः तद्दीपस्तमहमिह लोकम् इदन्तस्ते अनन्तः इति विरलचरः कटुकये ईश्वरः पुरुषा कल्पतरुः कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री श्री ब्रह्म प्रभु प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण ಪ್ರಭು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ ಆಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ ಇದು ಮ್ಯೂಟಲ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಮ್ಯೂಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯೂಟಲ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಪ್ರಭು ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ வெல்கம் ஆல் த டிவோட்டிஸ் ஃபார் திஸ் பக்தி ரசாமிருதா சிந்து கிளாஸ் எல்லா பக்தரையும் பணிவா இந்த பக்தி ரசாமிருதாவோட வகுப்புக்கு வந்து வரவேற்கிறோம். ஸோ 7:30 கொஞ்சம் எல்லாருமே ஜாயின் ஆகிட்டா எல்லாமே சேர்ந்து பிரம்ம சமயத்தை சொல்கிறதுனால நம்ம நிறைய ஆன்மீகமான பலன் அடையலாம். எந்த ஒரு சம்ஸ்கிருதவோட அந்த பதங்கள் வந்து நம்ம நாக்கால உச்சரிக்கிறதுனால நம்ம இதயத்தில் வந்து சித்தா அப்படி சொல்லுவாங்க. நம்ம இதயத்தை வந்து சித்தா அந்த சித்த சுத்தி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் பிரம்ம சமயத்தா தானே நம்ம நிதானமாக பாட்டிக்கலாம் என்னன்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நம்ம பிரம்ம சமயத்தை எடுத்து படிக்கிறது இல்லை. எப்போது நம்ம அபிஷேகம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எடுத்து படிக்கிறோம். வேறு சமயத்தில் யாராவது படிக்கிறீங்களா பிரம்ம சமயத்தை டெய்லி? யாராவது படிக்கிறீங்களா? இல்லை நான் கூட படிக்கிறதில்ல. உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இருக்கிறதுனால தான் நான் படிக்கிறேன். பக்தர்கள் இருக்கிறதுனால தான் நானும் திங்கக்கிழமை நான் படிக்கிறேன். ஏன்னா பிரம்ம சமயத்தை நான் ஓப்பனே பண்ணுறதில்ல. ஆனால் சில டைமில் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். மொபைலில் ப்ளே பண்ணுறேன். ஆனால் என்னால் ஒன்றா படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கிறதில்ல. டைம் இருக்குதுன்றது வேறு விஷயம், சோம்பேறித்தனம். அதனால தான் பக்தர்கள் கூட இருக்கிறதுனால அது உண்மையாக படிக்க வேணும்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தோணும். அதனால தான் சத் சங்கம் வந்து இதுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு வந்து ஊக்கத்தை கொடுக்கும். அதனால் 7:30க்கு ஜாயின் ஆகிடுங்க. அந்த டைம் அதனால தான் டைம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன். டைம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அது கூட ஒரு சாதன பக்தி தான். சாதன பக்தியில் வந்து முக்கியமான ஒரு மேற்கோள் காமிக்கிறது வந்து எல்லா ஆச்சாரியாஸ் வந்து டைமை காமிக்கிறாங்க. எல்லா பக்தர்களை டைம் கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணால் சாதன பக்திக்கு நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ பண்ணிருக்கோம்? ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ తెలుసా ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓದಿ. வேற யாருக்காவது தெரியுமா எங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்கீங்க தமிழ்ல? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 25 பேஜ் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பேரல்ல இருந்து படிக்கணும் பிரபு. வெரி குட். ಅದೇ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣವು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣನಾ? ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 25 ತಮಿಳ್ வந்து பேಜ್ ನಂಬರ್ 25. 26 ಪ್ರಭು. ಅದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ உங்களுக்கு கன்னட டிஃபரன்ஸ் ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. கன்னட மாறும் கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். கொஞ்சம் ஒரு லைன் படிங்க மாதாஜி நீங்க. சுபாஷ் நமது. இவ்வொழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்து வர்ணத்தாருக்கும் அனைத்து வயதினருக்கும் பொருந்துவதாகும். 4 வர்ணங்கள் உள்ளன. அவை பிராமணா, புரோகிதர்கள் மற்றும் புத்திமான்கள், சத்திரிய வீரர்கள் மற்றும் தலைவர்கள், வைசிய வணிகர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மற்றும் சூத்திர. வேற உங்களுக்கு கிடைச்சதுங்களா? எங்க படிக்கிறாங்கன்றது தெரியுதா எல்லாருக்குமே? ಪ್ರಭು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕನ 2 ಫೇರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಭು. ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದಿರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣವು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣ ஆசிரமಗಳಲ್ಲಿ. அப்ப எங்க பத்ம புராணம் போன வாரத்திலேயே படிச்சிட்டோமா? தமிழ்ல படிச்சோம். ஓகே, நான் தான் படிச்சேன் பிரபு. சரி பத்ம புராணத்தை அது படிச்சிட்டீங்க, அந்த பேராகிராஃப் படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ஆமா பிரபு. அதுக்கு அடுத்தது படிச்சிட்டோம். ஆமா, அதுக்கு அடுத்த விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரை நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்குமாறு நமது வாழ்வினை நாம் செப்பனிட்டு கொள்வது எப்போது முயலுதல் வேண்டும். அது படிச்சிட்டோம். கரெக்ட். அப்போ யசோதா சொல்றது கரெக்ட். நீங்க இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறது கரெக்ட் இல்லையா? தி ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இன் இஸ் அப்ளிகபிள். அந்த வர்ணாசிரமத்தை பத்தி
ஆமா பிரபு. ஓகே, இப்போ எத்தனை பேர் இந்த பேஜ்ல இருக்கீங்க? வர்ணாசிரம தர்மத்தை அந்த பேராகிராஃப் இருக்கு, எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ಅದು ನಿಲ್ಸೋಗ ಪ್ರಭು, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. அவங்க கன்னடால முன்னாடி பேஜ்லயே படிச்சு முடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து நான் தமிழ்ல படிச்சேன், அதனால அவங்களுக்கு సరే புரியல. ఓకే. అరుణ మాధవి, మీకు తెలుగులో ఉందా? తెలుగు బుక్ పెట్టుకున్నారా మీరు? హరే కృష్ణ. అరుణ మాధవి లేదు ప్రభు. భక్తిర సంబంధించి ఒకటి తీసుకోవాలా మాధవి మీరు? సరే నా దగ్గర అంగడిలో ఉండిపోయింది ప్రభు. ఓకే సరే. తెలుగునా అదే? తెలుగునే. ఓకే. మీరు మొబైల్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా నెక్స్ట్? అదే బుక్ నేను వేదా బేస్ లో చూస్తా ఉన్నాను. మీరు వేదా బేస్ పెట్టుకుని అమ్మకి దీనిలో ఇచ్చేయండి, బుక్ ఇచ్చేయండి. సరే. నెక్స్ట్ టైం ఓకే. అప్పుడు ఇద్దరు ఫాలో చేసుకోవచ్చు కదా దానికోసం. సరే రైట్. సో ఓది మధ్య యశోద మధ్య ఓది మధ్య. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳವರಿಗೂ, ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ಣಗಳು 4 ವರ್ಣಗಳು 4, ಅವು ಇಂಥವೇ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಪುರೋಹಿತರು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಯುದ್ಧ ಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು, ವೈಶ್ಯರು, ವಣಿಕ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವವರು, ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು, ಶ್ರಮಿಕರು, ದುಡಿಮೆಗಾರರು. ಆಶ್ರಮಗಳು 4 ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಶ, ಗೃಹಸ್ಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ, ವನಪ್ರಸ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಯಾಸ ವಿರಕ್ತ ಬದುಕು. ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವನು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು, ಅಥವಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವವನು ಎಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮರೆಯದಿರಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು. ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಓದ್ಲ ಪ್ರಭು ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಓದಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ಸಲ ತಮಿಳ್, ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ನಡ, ಒಂದ್ಸಲ ತೆಲುಗು. ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ. ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ನಿಷೇಧಗಳು ತಮ್ಮಂತೆ ತಾವೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾದ ಸಹಾಯಕಾರರೆಂದು ಆಳುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿಯಮ ನಿಷೇಧಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಲರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 2 ಮತ್ತು 3 ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಿರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಲು ಬಂತು 9 ಮಂದಿ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಚಮಸ ಮುನಿಯು ರಾಜನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 4 ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೂದ್ರರು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿವರ ಹೀಗುಂಟು: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿರದಿಂದಲೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವನ ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೂ, ವೈಶ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಪ್ರಭುವಿನ ಕಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ಜನಿಸಿದರು. ಹೀಗೆಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಶಿರದಿಂದಲೂ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೂ, ಗೃಹಸ್ಥರು ಪ್ರಭುವಿನ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಂದಲೂ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಓದಿ? சுபாஷினி மாதிரி நீங்க படிங்க மாதிரி நெக்ஸ்ட்.
2 பேராகிராஃப் படிச்சிருக்காங்க அவங்க. சமுதாயத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளும் ஆன்மீக வளர்ச்சிகளை படிநிலைகளும் தகுதியின் அடிப்படையிலேயே கருதப்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் சமுதாய பிரிவுகள் 4ம் ஆன்மீக பிரிவுகள் 4ம் தனிப்பட்ட மனிதனின் குணங்களின் அடிப்படையில் பகவானால் படைக்கப்பட்டன என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உடலின் பல்வேறு பாகங்கள் பல்வேறு செயல்களை உடையவையாக இருக்கின்றன. அதுபோல சமுதாய பிரிவுகளும் ஆன்மீக பிரிவுகளும் கூட தகுதி மற்றும் நிலைமையின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான செயல்களை உடையவையாக இருக்கின்றன. எனினும் இச்செயல்களில் இலக்காக முழுமுதற் கடவுளே எப்போதும் இருக்கின்றார். அவரே பரம அனுபவிப்பாளர் என்று பகவத்கீதையும் உறுதி செய்கின்றது. ஆகையால் ஒருவன் பிராமணனோ அல்லது சூத்திரனோ அவன் தனது செய்கையால் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இதுவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்க்குரிய சுதர்மத்தை செய்தல் வேண்டும். அந்த மேன்மையானது ஸ்வதர்மத்தை செய்தல் வேண்டும். அந்த மேன்மையானது அச்செயலினால் பகவான் எந்த அளவிற்குரிய திருப்தி அடைந்தார் என்பதன் மூலம் பரிசோதிக்கப்படுவதல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கட்டளை என்னவென்றால் ஒருவன் அவனது தகுதிக்கேற்ப செயல்பட்டு அச்செயல்களினால் அவன் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இல்லையேல் அவன் தனது நிலையினின்று வீழ்ந்து விடுவான். எடுத்துக்காட்டாக பகவானின் தலையிலிருந்து தோன்றிய ஒரு பிராமணன் சப்த பிரமம் எனப்படும் உன்னத வேத மந்திரங்களை உபதேசிப்பதை சுதர்மமாக உடையவனாவான். தலையாக பிராமணன் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவன் வேத மந்திரங்களை உபதேசிக்கவும் வேண்டும். பகவானுக்காக அவர் சார்பில் உண்ணவும் வேண்டும். வேத கட்டளைகளின்படி ஒரு பிராமணன் உண்ணும் பொழுது அவன் மூலம் முழு முதற் கடவுள் உண்கிறார் என்று அறிதல் வேண்டும். அதற்காக பகவத்கீதையை ஒரு பிராமணன் உலகிற்கு உபதேசிக்காது பகவானின் சார்பில் உண்ண மட்டும் வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. உண்மையில் கீதையில் சாரத்தை உலகிற்கு உபதேசிப்பவனே கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் என்று கீதையிலேயே உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு உபதேசிப்பதன் உண்மையாகவே ஒரு பிராமணன் ஆவான். அவனுக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளையே நேரடியாக உண்ணச் செய்கிறான். அதுபோல் అరుణామది మీరేమైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అరుణామది ఒక నిమిషం ఉండ. అరుణామది మీ చదివాకైందా తెలుగులా? బుక్ లేదు కదండి ప్రభు, అందుకే. కరెక్ట్, అవును. మీరు హేమమది చదవండి. కరెక్ట్, అవును, బుక్ లేదు అన్న. కరెక్ట్. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಜನರನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಒಡ್ಡುವ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರಿಯ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಒಡನೆಯೇ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆ ಕರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದೆ ಹೋದನು. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲೆಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೂಲಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವುದು ವೈಶ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಕ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರಾದ ಶೂದ್ರರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ವೈಶ್ಯರಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲದ ಜನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೇಲುವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗಲು ಈ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ,
ಈ ತೆರಿನ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನ ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಕಲಹದ ಯುಗವಾದ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ತೆರನದು. ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದೇ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂದೇ, ಯುದ್ಧಪಟು ಹಾಗೂ ಮಸ್ತಾದಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಜನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಕುಲ ప్రభు మున్లక్ష్మి ఉన్నారా? లోపల ఉంటారు ప్రభు. ఆడ క్లాస్ అటెండ్ చేసేదా వాళ్ళు? అటెండ్ చేస్తారు, మోక్షిత్ గలాట్ చేస్తూ ఉంటారు, దానికి ఆడ ఉంటారు ప్రభు. అంటే ఇక్కడ కనబడతలేదు వాళ్ళు, దానికి చదివాకైతే అడగండి వాళ్ళని. ஓகே, கௌரி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೆರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ ಪ್ರಭು ಇದು, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಲಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ. రెండు లైన్ చదివండి మాది, హేమ మాది చదివండి అది. హరే కృష్ణ ప్రభు, చదువుతారు ప్రభు. ఇంకా ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆದಾಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳವಳಿಯು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸುಖದಿಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಲಸಿ ಎಂಬುದು ಚಳವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರುವುದು ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜವು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಪಡೆಯಬಲ್ಲದೆಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಇದು ಹೀಗೇಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಜನ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಜನ ಸಮುದಾಯವು ಸುಖವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಯೂ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೋ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಅಣತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆಯೋ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ கௌரி மாதிரி படிச்சிருங்க மச்சான், லாஸ்ட். இதே போன்ற கூற்றினை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு, அதுதானே அதேதான் சிமிலர் ஸ்டேட்மெண்ட் பை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. உத்தவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 27ஆம் அத்தியாயம் 49வது ஸ்லோகம் அளிக்கின்றார். பகவான் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய உத்தவா, எல்லா மனிதர்களும் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அச்செயல்கள் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம், அல்லது உலகியர் செயல்களாகவும் இருக்கலாம். இச்செயல்களின் பயனாக அவர்கள் என்னை கிருஷ்ண உணர்வில் வழிபட்டார்களெனில் அவர்கள் இம்மையிலும் மகிழ்ச்சி அடைவர் என்று கிருஷ்ணரின் இக்கூற்றிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் அனைவருக்கும் அவர்களின் அனைத்து விருப்பங்களிலும் எல்லா நிறைவினையும் அளிக்கும் என்றும் நாம் உறுதி கொள்ளலாம். இவ்வாறு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது ஒருவனை அவன் பிராமணனா, சத்திரியனா, வைசியனா, சூத்திரனா, பிரம்மச்சாரியா, இல்லறத்தானா, வானப்பிரஸ்தனா அல்லது சந்நியாசியா என்று நிர்ணயிக்கும் தேவையின்றியே நலம் பயக்கும் இயக்கமாகும்.
ஒவ்வொருவரும் அவரவர் இப்போது செய்யும் தொழிலிலேயே செய்யட்டும். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் செயலின் பயனாக பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டும் அதுவே முழு சூழ்நிலையையும் சமன் செய்வதோடு ஒவ்வொருவரும் இவ்வுலகில் மகிழ்ச்சியுடனும் அமைதியுடனும் வாழ வழி செய்யும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகள் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றன. எச்செயல்கள் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டு முழுமுதற் கடவுளின் திருப்தியை குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளனவோ அவையே பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளாக தெய்வீக ஆச்சாரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கின்றன. ஒருவன் ஒரு தேர்ந்த ஆச்சாரியாரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அச்செயல்களை முழுமுதற் கடவுளுக்காக செய்தான் என்றால் பின்னர் அவன் இறைவன் மீதான தூய அன்பில் தொண்டில் செய்யும் நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்வடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனா சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ மறுபடியும் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த பக்தி சாமிரத சிந்து வகுப்புக்கு. ஸோ கடந்த வகுப்பில் நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த 2வது அத்தியாயம் வந்து சாதன பக்தி பற்றி விளக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருக்காரு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. 2வது அத்தியாயத்திலேருந்து 14வது அத்தியாயத்து வரைக்கும் சாதன பக்தியை பற்றி முழு சந்தேஷத்தை இதை சாதன பக்தியை பற்றி விளக்கத்தை விளக்கியிருக்காங்க. 15, 16 அத்தியாயம் வந்து ராகானுகா சாதன பக்தி பற்றி சொல்கிறாங்க. 17, 18 வந்து பாவ பக்தி பற்றி சொல்கிறாங்க. 19வது அத்தியாயம் வந்து பிரேம பக்தி பற்றியே சொல்கிறாங்க. சாதன பக்தியில் வந்து எத்தனை வகை இருக்குது, அது எதுன்னு சொல்லி யாராவது சொல்ல முடியுமா? ఏమది మీరు లాస్ట్లో చెప్పండా, வேறு ఎవరైనా చెప్తారా చూస్తామా? சாதன பக்தியில் வந்து எத்தனை வகை இருக்குது, எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்குது, ಅದು ಎದುன்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா? ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ வந்து ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಭಕ್ತಿ ಬಂದು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. மூணு பாகமாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. சாதன பக்தி, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி. சாதன பக்தியிலே 2 இருக்கு. 2 சாதன பக்தி இருக்கு. 2 வகையான சாதன பக்தி. எது அது? வைதிக பக்தி, ராகானுகா பக்தி. வைதி சாதன பக்தி, ராகானுகா சாதன பக்தி. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வைதி சாதன பக்தி பார்க்குறோம். அப்புறம் ராகானுகா சாதன பக்தி பற்றி தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். இந்த வைதி பக்தி வந்து இந்த நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி லாஸ்ட் வகுப்பில் என்ன பார்த்தோன்றது கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரீகேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்றைக்கி படித்ததை பற்றி நம்ம வந்து விளக்கத்தை கொடுக்கலாம். ஸோ கடந்த வகுப்பில் வந்து சாதன பக்தியை பற்றி ரூப கோஸ்வாமி விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதாவது வைதீக பக்தி, சாதன பக்தியில் வந்து வைதீக சாதன பக்தி வந்து எப்படி அப்படின்னா, தன்னோட புலங்களையும் மனசையும் வச்சு பகவானுக்கு வந்து பகவானோட சேவையில் வந்து ஈடுபடுத்துறது, அதான் வைதிக பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த வைதிக பக்தியில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், விதிமுறைகளை வந்து நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கிறோம். அந்த விதிமுறைகளை வந்து கடைப்பிடிக்கும் போது நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா, இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த பகவானுக்கு வந்து தொண்டு செய்யணுன்ற ஒரு உத்தேசமோ ஒரு நோக்கமோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இயல்பாகவே வருதில்லை. அதனால சில தக்க ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து அவரோட ஒரு கண் பார்வையிலேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், அதை வந்து அவங்க சொல்கிற ஒரு ஆதேசங்களை வந்து நம்ம வந்து அவங்களோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்களோட கட்டளைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அதாவது நம்ம வந்து
சொன்னாதான் நம்ம செய்வோம், இல்ல செய்ய மாட்டோம். உங்களுக்கு ನಾನು சொல்றது புரியுதுன்னு ನೆனைக்கிறேன். ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ தான் ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಗುರು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, 5:15ಗೆ ಬರಬೇಕು, 4:15ಗೆ ಬರಬೇಕು. ஸோ அதாದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, இதெல்லாம் ಮಾಡ್ಬೇಕು சார், உங்களுக்கு நிறைய சேவைகள் இருக்கு. காலைல சீக்கிரமா எந்திரிச்சிட்டு வந்துருங்க, 4:30 மணிக்கு 4:30 மணிக்கெல்லாம் வந்துருங்க. மங்களாரத்தி முடிச்சுட்டு இந்த சேவை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த சேவை இருக்கு, அது முடிச்சுட்டு நீங்க வேணா வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரு வந்து சீடருக்கு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் சொன்ன மாதிரியே செய்வாரு. குரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது மட்டும் அதுதான் செய்வாரு. அடுத்தது எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா அது அந்த சாதன பக்தி பண்ண என்ன ஆகுது, கொஞ்ச நாள் வந்து நல்லா அவருக்கு ருச்சி அடைஞ்ச பிறகு அந்த சாதன பக்தி வேற மாதிரி மாறிடும். அதனாலதான் சாதன பக்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்றாங்க. நம்ம எல்லாருமே இப்ப சாதன பக்தியோட நிலை வைதீக சாதன பக்தியில தான் இருக்கோம். ராகானுக பக்தி கூட நம்ம போல. எத்தனை பேர் நீங்க ராகானுக பக்தி நிலைக்கு போயிருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்தந்த பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு இது என்ன தூய்மையான ஒரு சக்தி இருக்கும். அதனால எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் இன்னும் சாதன பக்தியில வைதீக பக்தியில தான் நான் இருக்கிறேன். ஸோ வைதீக பக்தியை தான் நிறைய பேர் வைதீக பக்தியில வந்து ஸ்டக் ஆயிடுவாங்க. அந்த வைதீக பக்தி வந்து சாஸ்திரங்களுக்கு அனுகுணமா ஆன்மீக குருவோட கட்டளைக்கு அனுகுணமா வந்து அதை வந்து அவங்க வந்து பின்படுவாங்களே தவிர அவங்க தானா வந்து செய்யறதில்லை. எதுவுமே தானா தனிப்பட்ட முறையில இயல்பாவே இல்ல இயற்கையாவே வந்து அது செய்ய தோணாது. ஏன்னா அவங்க சொன்னாதான் செய்யணுன்றது மைண்டை வந்து அந்த அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்குறதுனால அது வந்து தானா செய்ய முடியாது. ஆனா ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லாரோட இதயத்திலும் பகவானுக்கு மேல பிரேமை இருக்கான். அந்த அன்புன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கான். ஆனா அந்த அன்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது இறங்கிட்டு இருக்கு. அது சயன கோலத்துல இருக்கு அந்த அன்பு. அந்த அன்பை வந்து சயன கோலத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிதப்பணும். அதை வந்து புதுப்பிக்கணும். அது எப்படி புதுப்பிக்கிறதுன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? இப்போ எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா மனித ஜீவிகளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பகவான் மேலே அன்பு இருக்கிறதுனால தான் அவங்க கோயிலுக்கு போகிறாங்க, காயை ஒடிக்கிறாங்க, அகர்பத்தியை கொடுக்குறாங்க கோயிலுக்கு, சில பேர் பூ கொடுக்குறாங்க, சில பேர் வீட்லேயும் பூஜை பண்ணுறாங்க. எல்லாருக்குமே அந்த பிரேமன்றது இருக்குது, அந்த அன்புன்றது இருக்குது. ஆனால் அது வந்து உறங்கிட்டு இருக்கு, படுத்துருக்கு. அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், புதுப்பிக்கணும். அது புதுப்பிக்கணும்னா நம்ம என்ன பக்தி செய்யணும் யாருக்காவது தெரியுமா? அதை எழுப்பணும். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. அதான் புதுப்பிக்கணும்ன்றது. அதை புதுப்பிக்கணும் சாதனா பக்தி தான், சாதனா தான் பிரபு. எக்ஸாக்ட்லி. அதுக்கு தான் நம்ம சாதனால வந்து வைதீக சாதன பக்தி செஞ்சாதான் அது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து தானா வந்து எழுப்பி விட்டுறாது. அந்த சாதன பக்தி பண்றதுனால, அந்த வைதீக சாதன பக்தி பண்றதுனால அந்த விதிமுறைகளை வந்து நம்ம ஏன்னா விதிமுறைகளை வந்து என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றது இருக்கு. இதுதான் நீங்க பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாதுன்றது இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த குரு, ஆன்மீக குரு வந்து ஒரு சீடருக்கு சொல்லும்போது அந்த சீடர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எப்படி அவங்க கிட்ட அந்த வகுப்பு வாங்கணும், எப்படி அந்த கட்டளைகளை வந்து கடைபிடிக்கணும்ன்றது வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. யாருக்காவது அந்த ஸ்லோகா பத்தி தெரியுமா? ஒரு சீடர் வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட ஒரு பயிற்சி பண்றாங்க. அந்த பயிற்சி பண்ணும்போது தர்க்கம் செய்யக்கூடாது. தர்க்கம் அப்படின்னா வாதம் செய்யறது. அந்த தர்க்கம்னா குரு ஒன்று சொன்னா இவங்க ஒன்று சொல்றது, அவர் ஒன்று சொல்றது. இந்த இப்போ முனிவர்கள்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பெரிய பெரிய முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க இதுல கருத்து வேறுபாடு நிறைய இருக்கும். கருத்து வேறுபாடு இருக்கும்போது ஒருத்தர் இவங்க பேசுறது அவங்களுக்கு பிடிக்காது, அவங்க பேசுறது இவங்களுக்கு பிடிக்காது. இவங்க ஒரு ಮೇರ್ಕೋಲ್ ಕಾಮಿಪಾಂಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ஒரு ಮೇರ್ಕೋಲ್ ಕಾಮಿಕ್கிறாங்க. ಸೊ ಇವರೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಅವರೊಂದು ಹೇಳೋದು. ಇವರೊಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, பாகவதமிந்த கொடுத்தாரு. அப்போ கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். அந்த கருத்து வேறுபாடுல என்ன ஆகுதுன்னா அது தர்க்கமா மாறிடும். அது தர்க்கமா மாறும்போது, தர்க்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தெர் இஸ் நோ எண்ட் ரிசல்ட் இருக்காது அதுக்கு. அந்த கடைசி அதை ஆர்குமெண்ட் முடிக்கும்போது அது வந்து எந்த வித அதுக்கு வந்து ஒரு இது என்ன சொல்றது, ஒரு முகிம்பே இருக்காது, அதுக்கு ஒரு ஸ்டாப்பே இருக்காது. இங்கே தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம், இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கே வருதில்ல, அந்தமே இருக்காது அதுக்கு தான் தர்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் ஒரு குரு கிட்ட வந்து யாருமே தர்க்கம் பண்ணக்கூடாது.
அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கேள்வி கேட்கும்போது வந்து சவால் விடக்கூடாது. எந்த குருக்கிட்டையும் கேள்வி கேட்கும்போது சவால் விடக்கூடாது. அது எப்படி கேள்வி கேட்குறேன்னா, தனக்கு அறியாமல் இருக்கிறத வந்து அடையிறதுக்காகையோ, அந்த ஒரு செய்திகளை வந்து அவங்ககிட்ட பின்வாங்கிறதுக்காகவோ நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கணுமே தவிர, ஒரு சேலஞ்சாவோ, ஒரு சவாலாவோ நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட வந்து சவால் விடக்கூடாது, குருக்கிட்ட. அதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு. 4வது சாப்டர்ல 32வது ஸ்லோகா சொல்லியிருக்காரு. தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானினாம் தத்துவதர்ஷினா. ஏன்னா அந்த குருவுக்கு வந்து தத்துவத்தை பார்த்துருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அதனால அவங்க அந்த குரு கிட்ட நம்ம எப்படி அணுகணும், பணிவா கேள்வி கேட்கணும். கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் தான். கேள்விக்கு பதில் தெரியாம நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் தவிர, அவங்கள வந்து டெஸ்ட் பண்றதோ, பரீட்சை பண்றதோ அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது என்னைக்குமே. ஏன்னா ஒரு குரு கிட்டயும் தனிப்பட்ட ஒரு குணங்கள் இருக்கும். தனிப்பட்ட அந்த பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் இங்க நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எப்படி பகவான் சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு தூயமான பிராமணர் ஏதாவது சாப்பாடு சாப்பிட்டா, அது வந்து பகவானே சாப்பிட்ட மாதிரியாம். அதே மாதிரி பிரபுபாத் சொல்றாரு, ஒரு பிராமணர் வந்து இது அந்த என்ன சொல்றது, உணவை மட்டும் சாப்பிட்டா பகவத்கீதை படிக்காம இருந்தா அது வந்து தப்பு அப்படின்றாங்க. ஏன் நான் பிராமணன், எல்லாரும் எனக்கு உணவு கொடுக்குறாங்க, ஏன்னா நான் சாப்பிட்டா பகவான் சாப்பிட்ட மாதிரி சொல்லி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா, வேதங்களை படிக்காம வேதங்களை வந்து வேத கலாச்சாரத்தை மற்றவங்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணாம சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா கூட அப்ப பகவான் சாப்பிட மாட்டாங்க. அவர் என்ன பண்ணும், பகவானோட பிரசாதத்தையும் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் வேத கலாச்சாரத்தை பற்றி அவங்க வந்து உபதேசம் பண்ணும். அப்பதான் உண்மையான பிராமணர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனால இந்த சாதன பக்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். இந்த பாவ பக்திக்கு போகிறதுக்கும் பிரேம பக்திக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு லிஃப்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அந்த லிஃப்ட் கொடுக்கறதுனால தான் நம்ம வந்து அந்த இந்த வைதிக பக்தியிலேருந்து ராகானுக பக்திக்கு போகிறோம். பாவ பக்திக்கு போகிறதில்ல. வைதிக சாதன பக்தியிலேருந்து ராகானுகா சாதன பக்திக்கு நம்ம போகிறோம். இந்த ராகானுகா சாதன பக்தி போகிறதுக்கு பிளாட்ஃபார்மே இந்த சாதன பக்தி தான். அதனால இந்த சாதன இந்த இன்னொன்று பக்திக்கு வந்து எது எலிஜிபிலிட்டி என்றது யாருக்கா தெரியுமா? என்ன தகுதி நம்ம பக்திக்கு வந்திருக்கோம், இந்த பக்திக்கு தகுதி என்னன்றது கூட ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. எப்படி நீங்க பக்திக்கு வந்தீங்க சொல்றாங்க. யாருக்கா தெரியுமா? இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம், படிச்சிருக்கோம், இந்த வகுப்புல நம்ம வந்து டிஸ்கஸும் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பக்திக்கு தகுதி என்ன? தானா அப்படியே மலரிடுச்சா? அது பூவும் மலர மாதிரி மலரிடுச்சா நம்மளுக்கு பக்தி? எப்படி வந்தது அது? ನಮಗ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರನಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು? ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದು, ಆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಬಂತು? ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು? పూర్వజన్మలో ఏమైనా భక్తి కొంచెం చేసింటామేమో దానికి. పూర్వజన్మలో ఏమైనా భక్తి కొంచెం చేసింటామేమో దానికి ప్రభు. ఇప్పుడు భక్తి చిత్తాలంటే పూర్వజన్మ చేసింటాం కదా. అవునవును. గురు మూలకంగా దానే వస్తుంది మనకి. ఎవరైనా చెప్తారు కదా, భక్తులు వచ్చి ఇట్లు భక్తి చేయండమ్మా, మీ కష్టాలు ఇట్లు పోతాయి, మీ బాధలు ఇట్లు పోతాయి, హరినామం చేయండమ్మా, భగవద్గీత చదవండమ్మా, భగవంతుని సేవ చేయండమ్మా, దేవస్థానం రాండమ్మా అని చెప్తారు కదా ప్రభు. మనకి ఏమైనా కొంచెం ఏమైనా ఉంటే అట్లా ఏమైనా వస్తుందేమో అని మీ అభిప్రాయం. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ఎవరో ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ వచ్చారు. ఎవరు? ಗೀತಾ ಮದನ್ ఎవరు ನಾಳೆ ಬರ್ಬು. ಇವಾಗ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರು ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. ಅದೇ ಸತ್ಸಂಗ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಗುರು ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? ತಾನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಗುರು ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಗುರು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಭಕ್ತರಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತರು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು. ఇరి ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ గోకుల్ ప్రభు చెప్పండి. అదే మాతాజీ చెప్పారు కదండి ప్రభు, పూర్వ జన్మ పుణ్యం చేస్తుంటేనే వచ్చేది. రైట్, ఓకే. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ.
ಪ್ರಭು ಹೋದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ಸಿದೀವೋ ಅದ್ರ ನಿಂಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಸೋಸ್ತಿ ಪ್ರದ್ಯುವಾಯುಮ್ನ ವಿದತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೋ ಮಹತೋ ಭಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಭಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்னைக்குமே நம்ம செஞ்ச பக்தி வந்து அது வீணாவும் போகாது, அது வந்து மறுபடியும் வந்து அதில் வந்து எந்த விதமான நஷ்டமும் நம்மளுக்கு இல்லை. அதனால பின்பிறவையில் செஞ்ச மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டாக. ஆனால் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, அங்கே நம்ம பின்பிறவையில் செஞ்ச புண்ணியத்தினால வராது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க டைரியில். நம்ம செஞ்ச புண்ணியம் என்னைக்கும் வந்து பக்திக்கு வந்து அது வந்து இது கொடுக்காது, ஹோப் கொடுக்காது. நம்ம செஞ்ச பக்தி தான் நம்மளை பக்தி காப்பாற்றும். பக்தி வந்து பக்தியை காப்பாற்றும். பக்தி நம்ம செஞ்சா பக்தி வந்து நம்மளை காப்பாற்றும். தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷதி. ஸோ நம்ம செஞ்ச பக்தினால தான் நம்மளுக்கு மறுபடியும் பக்தி தொடங்குது. ஆனால் சில பேருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பின்பிறவையில் பக்தி இல்லாத சமயத்தில் கூட, அவங்க பக்தி பண்ணாத ஒரு பட்சத்தில் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சில தூயமான பக்தர்கள், பிரபுபாதோட சீடர்கள், அவங்கள பார்த்த உடனே இம்மிடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இதயத்தில் அப்படியே டக்குன்னு ಜ್ಞಾನೋದயம் ஆயிடுது. அப்படியே ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಉಣರ್ವಾಂಗ. அப்படியே ಅವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೇತಗುರು ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಚೇತಗುರು ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮನ அடையோதிಕ್ಕೆ, பகவானோட லோகத்துக்கு போகிறதுக்கு, பகவான பிரேமையை அடையிறதுக்காக தான் இந்த மனித வாழ்க்கை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்ற அந்த இதை யார் ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ, அதை மேலே யார் ஒருத்தர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களோ, அவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இது வைஷ்ணவர்களையும் அனுப்புகிறாங்க, பக்தர்களையும் அனுப்புகிறாங்க, அப்புறம் தானாக கூட செய்திகள் கொடுக்குறாங்க பகவத்கீதா மூலமாக. அதனால தான் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நிறைய இடத்துல பக்தர்கள் எதுக்கு செய்கிறாங்க அப்படின்னா, எத்தனையோ பேருக்கு பக்தி இல்லாதவங்க குரு இல்லாமல் அலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் குரு இல்லாமல் அலைஞ்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சில டைமில் சில வருஷங்கள் ஆன பிறகு குருவை பற்றியே கண்டம் பண்ணுவாங்க, குருவை பற்றியே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், குரு துரோகி ஆகிடுவாங்க அவங்க. அதனால் நம்ம பேசும்போது நம்ம மற்றவங்க கிட்ட, குரு கிட்டேயும் அவ்வளோதான், வைஷ்ணவகிட்டையும் அவ்வளோதான், பக்தர்களோட கிட்ட தான் அவ்வளோதான், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வார்த்தைகளை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வச்சுக்கணும். அதனால் தூயமான பக்தர்கள் ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் சொல்லி நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. எத்தனை வருஷமாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் அது அந்த ட்ராக்கில் நம்ம இருக்கிறோம், அவ்வளோதான். எல்லாமே தெரியும்னு சொல்லி அந்த பக்தரும் சொல்ல மாட்டாங்க. தான் என்ன தன்னோட குரு கிட்டேயோ தன்னோட மூத்த பக்தர்கிட்ட அந்த அறிவை அடைஞ்சிருக்காங்களோ, அப்புறம் இது கிரந்தங்களை படிச்சிருக்காங்களோ, அதை பார்த்து அவங்க சொல்லுவாங்களே தவிர, தான் எப்போ ஒரே நம்ம மூமெண்ட்டை ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் யாரும் அந்த ஆச்சாரியாஸ் சொன்ன அந்த கருத்துக்களை என்றைக்குமே அது தாண்டி எதுவுமே சொல்கிறது இல்லை. அவங்க அது உள்ளதான் இருக்குமே தவிர, அவங்க சொன்ன ஸ்டைலில் தான் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பாருங்கள், எல்லா பக்தர்களும் ஒரே ஸ்டைலில் தான் வருவாங்க, அந்த ஸ்டைலில் தான் வருவாங்க. மேபி ப்ரெசன்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுவாங்க, ஆனால் ஃபைனலாக அந்த அல்டிமேட் அதான் சொல்லுவாங்க. அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க, ஆனால் பக்தர்கள் தகுந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க. அதனால் சில பக்தர்கள் தான் பின்பிறவையில் பக்தி செய்யாமல் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு பக்தி வந்துடும். ஏன் அப்படின்னா, தூயமான பக்தரோட சாங்கியத்தினால அவங்கள பார்த்தாலே அவங்களுக்கு பக்தி வந்துடும், பார்த்த உடனே பக்தி வந்துடும். இது கூட சில பேர், இது எல்லாருக்குமே வராது, சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஆகும். அதனால முக்கியமாக பக்தி பண்ணதுனால தான் பக்தி நம்மளுக்கு வரும். பின்பிறவையில் நம்ம என்ன பக்தி செஞ்சுருக்கோமோ அந்த பக்தி பண்ணதுனால தான் நம்ம பக்தி மறுபடியும் தொடங்குறதுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த அந்த ஒரு செட்டப்பை உருவாக்குவாங்க. அந்த செட்டப்பை உருவாக்கிட்டு மறுபடியும் நம்மளுக்கு பக்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஒரு இது தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே அவங்க நம்மளுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நான் எல்லா சௌகரியங்களும் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க.
அதனாலதான் அதனாலதான் அந்த சாதன பக்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சாதன பக்தி வந்து ஒரு தூய்மையான ஒரு சிக்ஷா குருவோட கைடன்ஸ்லயோ அவங்களோட தலைமையிலோ வந்து நம்ம வந்து இந்த சாதன பக்தி பண்றதுனால, இந்த வைதீக சாதன பக்தி பண்றதுனால நம்ம என்ன ஆகலாம், முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து பக்தியில வந்து தொடங்கிட்டு வளர்ச்சி பார்த்துட்டே போலாம். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா போனஃபைட் ஸ்பெஷல் மாஸ்டர் ரொம்ப தேவை இதுக்கு. ஆம், ஒரு தக்க குரு, அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு தக்க குரு கிட்ட தான் நம்ம அதனால நம்ம படிச்சத கூட சிலதெல்லாம் பாருங்க, பாகவதம், பகவத்கீதா நம்மளுக்கு படிச்சா புரியவே புரியாது. ஆனா நம்ம நிறைய வகுப்புகள் வந்து கேட்டிருந்தா, அந்த டைம்ல வந்து நம்மளோட அந்த என்ன சொல்றது, நம்மளோட மைண்ட வந்து கேர்ஃபுல்லா, அட்டென்டிவா அங்க இருந்திருந்தா, கண்டிப்பா நம்ம வந்து அந்த படிக்கும்போது நம்மளுக்கு அது புரியும். இல்லன்னா புரியவே புரியாது. நிறைய டைம்ல பிகினிங்ல வந்து நான் நிறைய படிச்சு, என்னென்னமோ மண்டையெல்லாம் குழப்பிக்கிட்டு என்ன படிச்சாலும் புரியவே மாட்டேன்து. அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து நம்மளோட மூத்த பக்தர்கள் சொன்னாங்க, "பிரபு நீங்க நிறைய கிளாஸஸ் வந்து கேட்கணும். கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து நீங்க கேட்கணும். அட்டெண்ட் பண்ணணும் நீங்க. சாது சங்கம் நீங்க எடுத்துக்கணும்." அதுக்கு பிறகு தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு பகவானே அந்த இது குடுத்துருவாரு. அந்த ரியலைசேஷன்ஸ குடுத்துருவாரு. அது வந்து கேட்கறதுக்காக. ஏன்னா ஆச்சாரியாஸ் விளக்குற ஒரு இதே வேற. அவங்க அந்த தன்மையே வேற. இப்ப நம்ம பாகவதம்ல கூட நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு இடத்துல ஒரு மாரி சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னொரு பகுதியில இன்னொரு மாரி சொல்லியிருப்பாங்க. நெறைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். ஆனா, அது எப்படி விளக்குறாங்கன்றது அவங்களுக்கு ஆச்சாரியாஸ்க்கு நல்லா தெரியும். அதனால தான் நம்மளுக்கு ஒரு தக்க குரு தேவைன்றது. எல்லாமே எனக்கு தெரியும்ன்றது வந்து என்னைக்குமே வந்து நம்ம சொல்லவும் கூடாது, பேசவும் கூடாது. அந்த ஒரு தகுதி நம்மளுக்கு இல்லையும் இல்ல. அதான் ஆச்சாரியா சொல்றாங்க. எல்லாம் தெரியும்ன்ற ஒரு பக்தன் வந்து அவன் பக்தனே கிடையாது அவன். அவன் வந்து இன்னொன்னு நம்ம எல்லாருமே சாதகர் தான். வைதீக சாதன பக்தியில தான் நம்ம வந்து இன்னும் கடைபிடிச்சுட்டே இருக்கிறோம். அதிலேயே நம்ம வந்து ஸ்டக் ஆயிட்டு இருக்கோம். இந்த 9 நவவிதான பக்தியில வந்து நவவிதான என்ன சொல்றது? 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸ்டேஜஸ் நாட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். 9 வகையான பக்தி நிலைகள் இருக்கு. அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து எங்க வந்து மாட்டிக்கிறான் அப்படின்னா, அனர்த்த நிவிருத்தில மாட்டிக்கிறான். அந்த அனர்த்த நிவிருத்தில மாட்டிக்கிட்டு, அந்த அனர்த்த நிவிருத்தி வந்து அவன் கடந்து போகவே முடியாது அங்க. அது ஒண்ணு கடந்து போயிட்டா ஈஸியா நிஸ்டாக் வந்துடுவான் அவன். ஏன்னா அங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். அனர்த்த நிவிருத்தியில அனர்த்த நிவிருத்தி அப்படின்னா, அனர்த்தா அப்படின்னா அர்த்தம் இல்லாதது அப்படின்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்துல. அர்த்தா, அனர்த்தா. அந்த அர்த்தத்துக்கு ஆ போட்டா அனர்த்தா ஆயிடும். அந்த அர்த்தம் இல்லாதது அப்படின்னா தேவையில்லாதது. அதாவது அன்வான்டட் திங்ஸ், அரிஷட் வர்க்கங்கள். என்ன சொல்றது? காமா, குரோதா, லோபா, மோகா, மத, மத்சரியா இதெல்லாமே அதுல கடந்து போகவே முடியாது அவனால. இத கடந்து போகணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்ன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? யார வந்து அவன் அணுகணும்? ஆதோ ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி. 4வது ஸ்டேஜ் இது. ஆதோ ஸ்ரத்தாக்கு வந்துருவான். ஏதோ கொஞ்சம் ஃபெய்த், கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தா, ஒரு கடுகளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தவரை டக்குன்னு உள்ள வந்துடுவான். கிருஷ்ணவனுக்கு வந்துடுவான். அப்புறம் அதனால என்ன ஆகுது? சாது சங்கம் கிடைக்கும் அவனுக்கு. சாது சங்கம் கிடைக்கிறதுனால பஜனை பண்ணுவான். பஜன கிரியா பண்ணுவான். இனிஷியேஷன் எடுத்துக்குவான். ஆன்மீக குரு வந்து அணங்குறான். அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறான். சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவான். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவான். எல்லாமே பண்ணுவான். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றதே கஷ்டம். அது கூட ஃபாலோ பண்ணிடுவான். ஆனா இந்த ஸ்டேஜ் அனர்த்த நிவர்த்தி ஸ்டேஜ்ல வந்து அவன் மாட்டிக்குவான். அதுல வந்து அந்த கேட்டை வந்து தாண்டவே முடியாது அவனால. அந்த கட்டளையை வந்து தாண்டவே முடியாது. அந்த ஸ்டேஜை வந்து தாண்டவே முடியாது. ஏன் தாண்ட முடியாது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது தாண்டதுக்கு யாரை நம்ம அணுகணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குருவா அணுகணும். என்னது? குருவா? எந்த குரு அப்படின்னா நம்ம தீட்சை வாங்குறோம் பாருங்க, பிரசன்ட் லிவிங் குரு. அந்த குருவோட கருணை நம்ம மேல பட்டாதான் அதை வந்து நம்ம தாண்டி போக முடியும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு காமம் இருக்கும், குரோதம் இருக்கும், லோபம் இருக்கும், மோகம், மத, மத்சரியா, மத்தவங்க மேல என்ன சொல்றது, என்வியஸ்னஸ் என்ன சொல்றீங்க? ஜெலஸ், பொறாமை இருக்கும், கோவம், யாராவது எதை சொன்னா கோவம் வந்துடும். மற்ற ஆசைகள், நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். வகை வகையான ஆசைகள், ஒரு ஆசை கிடையாது. காமன்னா வகை வகையான ஆசைகள், அந்த ஆசைகளா இருக்கு. இதெல்லாம் கடந்து போகணும் அப்படின்னா பிரபுபாதோட சீடர்கள் இருப்பாங்க பாருங்க, அந்த சீடர்களோட அந்த லிவிங் குரு. இப்போ இந்த லோகத்துல இருக்கிற அந்த சீடர்கள் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களோட பார்வை நம்ம மேல படணும். அவங்களோட ஆசீர்வாதம் நம்ம பட்டாதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்?
அதை வந்து கடந்து போக முடியும். இல்லைன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப சர்வ சாதாரணமாக யாராலையும் கிராஸ் பண்ணவே முடியாது. அதுக்கு தான் இங்கே சாதன பக்தி வந்து ரொம்ப நிறைய நம்மளுக்கு வந்து அந்த இதில் வந்து நிறைய சாதகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அதை 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 கடந்து போகிறதுக்கு ஏன் சாதகமாக இருக்குன்னா நம்ம ஆன்மீக குரு சொல்கிற மாதிரியே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் சேவை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்போ தான் நம்ம குருவோட சேவை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அந்த குருக்கு சேவை அந்த தொண்டு செய்ய 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 என்னாவது உள்ளே இருக்கிற சித்தம் எல்லாமே சுத்தமாயிட்டே வரும். அந்த சுத்தம் ஆக 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 நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ருச்சி வளர்ந்துடும். இன்னும் பண்ணலாம், இன்னும் செய்யலாம், இன்னும் செய்யலாம், இன்னும் செய்யலாம்னு சொல்லி. அதனால தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோசாமி அவர் தான் அந்த கிரந்தத்தை எழுதுனது, அந்த காவியத்தை. நித்திய சித்த பிரேம நித்திய சித்த பிரேம சாத்திய கவியோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ரவணாதி சித்த சுத்தா, அதாவது நித்தியமா என்ன செய்யணும், அந்த சாதனை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். சாதன பக்தி செய்ய செய்ய ஒருபோதுமே நம்ம வந்து எங்க போனாலும் அந்த இது இருக்கணும். ஏதோ ஒரு வழியில வந்து நம்ம பகவானை கேட்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கணும், மவுல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம ஊருக்கு போனாலும் சரி, நம்ம வெளியே போனாலும் சரி, எங்க போனாலும் அந்த சத்சங்கம் இருக்கா டக்குன்னு உள்ள நம்ம ஆன் பண்ணிடணும். எல்லாத்துக்குமே நம்ம மொபைல் ஆன் பண்ணுவோம், எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ரெடியா இருப்போம். ஆனா இந்த வெளியே போயிட்டு இல்லை வெளியே நம்ம இதுக்கு போயிட்டு அந்த சத்சங்கத்தவே நம்ம மறந்துடுவோம். அந்த சத்சங்கத்திலே நம்ம இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து வளர்ச்சி பார்க்க முடியலாம், வளர்ச்சியை பார்க்க முடியும். அப்புறம் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்கும். அந்த கண்டினியூட்டினால பக்தி பண்ண முடியாது. இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஜிம்முக்கு போறாங்க அப்படின்னா, அவன் ஒரு 6 மாசம் போயிட்டு ஜிம்முக்கு, அதுக்கு அடுத்த மாசம் அவன் போகலன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? பாடி எல்லாமே டிஃபார்ம் ஆயிடும். இங்க ஒரு மாதிரி ஃபார்ம் இருக்கும், இங்க ஒரு மாதிரி உருவம் இருக்கும், ஃபார்மே வேற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால அந்த தொடர்ச்சின்றது இருக்கணும். ஸோ அதனால ஜிம்முக்கு போக நான் சொல்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அதனால பக்தின்றது வந்து இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ரூப கோஸ்வாமி அதான் சொல்றாரு. ஸோ இங்க பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எப்படியாவது நம்ம வந்து பகவான ஸ்மரணத்திலே இருக்கணும். We should always try to mold the activities of our lives in such a way that we will constantly remember Vishnu. ஒரு ஸ்லோகா ஒன்று இருக்கு. அந்த ஸ்லோகாவை வந்து நான் வந்து எழுதி வச்சிருக்கேன், நான் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. ஸ்மரத்தம், அந்த விஷ்ணு வந்து எப்பவும் நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா. நிஸ்மர்த்தம் அப்படின்னா அவரை மறக்காமே இருக்கணும். அவரை எப்பவும் வந்து நம்ம ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி அவங்களை எப்பவும் மறக்கக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இது வந்து உங்கள் டைரியில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஈவன் நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டு உங்கள் சமையல் ரூம்லையோ பூஜா ரூம்லையோ கூட நீங்கள் அதை மேலே வச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டே இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது கொடுப்பார். அந்த அவரோட ஸ்மரணம் பண்ணுறதுக்கு, அவங்கள ஸ்மரணம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாரு. நிறைய பக்தர்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஈவன் சாண்டிங் பண்ணும்போது கூட அரேக்ஷண மந்திரத்தை முன்னாடி வச்சுட்டு சில பேர் பண்ணுறாங்க. சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் அங்கங்கேயும் ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. அவங்களோட ரூம்லையோ இல்லைனா சமையல் ரூம்லையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அது ஏன்னா அது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு அலாரம் மாதிரி கொடுக்கும், ஒரு வேக்கப் கால் மாதிரி கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. நம்ம மறந்துட்டோம் கிருஷ்ணரை, டக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், கிருஷ்ணரை பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், கிருஷ்ணரை கதையை கேட்கலாம், கீர்த்தன் பண்ணலாம். அதனால தான் இங்கே சொல்கிறாரு, பிரபுபாத் சொல்கிறாரு, சமோ அனதர் ஏனக்கேன பிரகாரம் எப்படியோ என்னை வந்து நீங்கள் நினச்சிட்டே இருக்கணுன்றாரு. கிருஷ்ணரை நீங்கள் நினச்சிட்டே இருக்கணுன்றாரு. தட் இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றாரு. வெதர் ஒன் கான்சன்ட்ரேட் இஸ் மைண்ட் அந்த 400 ஃபார்ம், நீங்கள் 4 சதுர்புஜா ஃபார்மில் இருக்கிற விஷ்ணுவை வந்து நீங்கள் ஸ்மரணம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஞாபகம் வச்சினாலும் பரவாயில்ல, இல்லை 200 ஃபார்ம் கிருஷ்ணா, 2 கை இருக்கிற பகவான கிருஷ்ணரை, அதாவது சியாமசுந்தர ரூபத்தில் இருக்கிற அந்த கோலத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணரை வந்து நீங்கள் நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நீங்கள் எப்போ நினச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. இதான் இந்த நினைக்கிறதா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இந்த கிருஷ்ணரை வந்து பகவானை வந்து நினைக்கிறதுக்காக தான் இத்தனை வகையான சேவைகள் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம், வகையான செயல்கள் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம், ஆன்மீகமான செயல்கள் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம். அதனால அது இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, for there is an order from superior about doing something, there is simultaneously a prohibition. When the order is that one should always remember Krishna, the prohibition is that one should never forget him. ஸோ இது இங்கே ஆர்டர் என்ன எங்க ஒரு ஆக்ஞை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை என்றைக்குமே மறக்காமல் இருக்கணும். நீங்கள் கிருஷ்ணரை என்னையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் இன்னொன்று எது நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை வந்து மறக்காமல் இருக்கவே கூடாதுன்றாங்க. வித்தின் தி சிம்பிள் ஆர்டர் அண்ட் ப்ரொஹிபிஷன் ஆல் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் கம்ப்ளீட். இந்த ஒரு 2 ஸ்லோகா, இந்த 2 செயல்களை வந்து 2 பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டா நீங்கள் எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாதிரி தான். எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது இந்த 2 ஃபார்முலா இப்போ நான் சொன்னேன், அது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
மறக்க கூடாது. ஆ கிருஷ்ணர் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே ரைட். ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரையே நான் வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணரை என்னைக்கும் மறக்கக்கூடாது. இதை வந்து நீங்கள் தமிழ்லையோ இங்கிலீஷ்லையோ கன்னடாலையோ எழுதி எழுதி வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி இதை படிச்சுட்டே இருங்க. இதை படிச்சுட்டு அதை வந்து பின் பண்ணும். இதை பின் பண்ணுறதுனால நம்ம எந்த சோஷியல் மீடியாவும் நம்மளை வந்து தாக்காது. எவ்வளோ வலிமையாக இருந்த சோஷியல் மீடியாவில் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் இருந்தாலும் சரி, ஃபேஸ்புக்காக இருந்தாலும் சரி, வாட்ஸ்அப் இருந்தாலும் சரி, இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருக்கணும். பார்த்து படிச்சுட்டே இருக்கணும். இதை வந்து நான் பார்த்து படிச்சுட்டு சும்மா அதை எடுத்து தூக்கு பற்ற பக்கத்தை போடக்கூடாது. அதை அப்படியே கடைப்பிடிக்கணும், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ கிருஷ்ணர் இந்த இந்த இது இந்த ஃபார்மில் நம்மளுக்கு வந்திருக்காரு. அப்போ டக்குன்னு நம்ம கீதை எடுத்து படிக்கலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம், பாகவதம் படிக்கலாம், சத் சங்கத்தில் கலந்துக்கலாம். ஸோ இது பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து நான் சத்திரியனா இருக்கிறேன், நான் வேஷ்யனா இருக்கிறேன், நான் பிராமணா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த பேதமே பார்க்கக்கூடாது. அந்த பேதம் பார்க்காம என்ன பண்ணணும், நீ யாராக இருந்தாலும் சரி, அந்த சமுதாயத்தோட எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, நீ பிராமணா இருக்கலாம், சத்திரியனா இருக்கலாம், வைஷ்யவா இருக்கலாம், சூத்ரா இருக்கலாம், கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம், நீ பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம், அப்புறம் வந்து வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம், இல்லை சன்னியாசி ஆசிரமத்தில் கூட நீங்கள் இருக்கலாம். நீ சூத்ரராக கூட இருக்கலாம். நம்ம எல்லாருமே சூத்ரர் தான். கலோ சூத்ர சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்லி பை பியூரிஃபிகேஷன் வி ஆர் பிகமிங் எ டியர் சாதகா. எல்லாமே கலியுகத்தில் வந்து யாரெல்லாம் பிறப்பு எடுக்கிறாங்க அவங்க எல்லாமே சூத்ரர் தான். சூத்ரராக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துக்கு வந்து ஆன்மீகத்தை கைப்பிடிச்சு அதை வந்து கடைப்பிடிக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து சாதகராகிறோம். அதுக்கப்புறம் சாதகரான பிறகு நம்ம வந்து தூய பக்தராகிறதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீ வந்து எந்த வர்ணத்திலாவது இரு, எந்த ஆசிரமத்திலாவது இரு. அதாவது பிராமணன் என்ன பண்ணுறான், வேதங்களை படிக்கிறான், மற்றவங்களுக்கு வேதத்தை வந்து உபதேசம் பண்ணுறான். க்ஷத்ரியர் என்ன பண்ணுறான், ராஜ்யத்தை ஆள்றான், மக்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறான். அதே மாதிரி வைஷ்ய என்ன பண்ணுறாங்க, வாணிஜ்யம் பண்ணுறாங்க, வியாபாரம் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்க. முக்கியமாக யாரை பாதுகாப்பு பண்ணுறாங்க வைஷ்யாஸு? பசு, கோ சேவா, கோ ரக்ஷனா, இதை வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க, இதை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க வைஷ்யாஸ். அதுக்கப்புறம் சூத்ரர் என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சேவை செய்கிறாங்க. ஒரு சர்வெண்ட்டாக ஒரு லேபராக வந்து சேவை செய்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து நான் சூத்ரன், நான் ஒர்க்கரு, நான் வந்து பண்ணக்கூடாது, நான் வந்து பக்தி பண்ணக்கூடாதுன்றதெல்லாம் கிடையாது. நீ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ என்ன பண்ணும், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. நீ பகவானை வந்து கடைப்பிடிக்கிறதுனால நீ சூத்ரனும் ஆக மாட்டே, நீ பிராமணன் ஆயிடுற. அதான் சொல்றாரு பிரபுபாதர். சூத்ரராக இருந்தாலும் சரி நீ பிராமணன் ஆயிடுறேன்றாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து வேறுபாடு பார்க்குறாங்க. நம்ம மக்கள் எல்லாமே சமுதாயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவன் அந்த ஜாதி, இந்த ஜாதி, கீழ் ஜாதி, அந்த மேல் ஜாதி. ஒரு கீழ் ஜாதிக்காரன் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு 800 வருஷங்கள் முன்னாடி. அவன் எப்போ பார்த்தாலும் கடல் கிட்ட உக்காந்துட்டு பகவானை பற்றி பாடிட்டே இருப்பார், புகழ்ந்து பாடிட்டே இருப்பார். எந்நேரமும் கிருஷ்ணரை பற்றி பாடிட்டே இருப்பார். ஒரு செகண்ட் கூட நிறுத்துறதில்ல. எப்பொழுதுமே அவனுக்கு பசி கூட தெரியறதில்ல. ஏன்னா பகவானை பற்றி பாடிட்டே இருப்பார் அவர். பாட 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 என்னாரு, அது வந்து தூய்மையான ஒரு நதி. அங்கேருந்து அந்த நதியிலேருந்து தான் பகவானுக்கு வந்து அபிஷேகத்துக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க பூஜாரிங்க எல்லாருமே. அந்த பூஜாரி வந்து அந்த டைமில் அந்த சமயத்தில் வந்து குடம் எடுத்துகிட்டு வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த இவனை பார்த்துட்டாரு. ஏன்னா அந்த காலத்துலேருந்து 1000 வருடங்கள் பின்னாடியிலேருந்தே இருக்குது. ஒரு சூத்திரர் வந்து தொடக்கூடாது, அவங்க பயன்படுத்துகிற எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. அவங்க தாக்கின வந்த எந்த பொருளும் வந்து மறுபடியும் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதே மாதிரி அந்த இயற்கையாக வந்த அந்த நதியில் சமுத்திரத்தில் கூட அவங்க வந்து குளிக்கக்கூடாது, அவங்க தொடக்கூடாது. அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு நிபந்தனைகள் அன்னைக்கு இருந்தது. இன்றைக்கி சில பேரெல்லாம் பார்க்குறாங்க அதெல்லாம். ஆனால் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு இதாகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் சில வில்லேஜ்லலாம் இன்னும் வந்து சூத்திரர் வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுறதில்ல. அவங்க வந்து வெளியே வாசப்படி வெளியே உட்காருவாங்க, உள்ளேயே வரதில்லை அவங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணுறாரு, சூத்திரராக இருந்தால் கூட அவங்க வந்து உயர்ந்தமான ஒரு பக்தி சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தார். செய்ய செய்ய அந்த பூஜாரி வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, கடல்லேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. போகும்போது இந்த சூத்திரர் பார்த்துடுறாரு. பார்த்துட்டு அவனை கண்ணா பின்னான்னு திட்டுறாரு. உனக்கு அறிவில்லையா உனக்கு? நாங்கள் வந்து இங்கே பகவானுக்காக தூயமான தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும், அபிஷேகம் பண்ணும். நீ வந்து அந்த தண்ணியை தொட்டிட்டியே, இங்கே உட்காந்துருக்கியே நீ. இது எப்படி நம்ம வந்து பகவான் வந்து இதை தூய்மையாக்குறது?
எப்படி வந்து நாங்கள் வந்து சுத்தமாக பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது, சீச்சி அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து கண்ணா பின்னான்னு அவனை விமர்சனம் பண்ணிட்டு ஒரு கல் எடுத்து அவனை மேலே அடிச்சிட்டார். அப்படியே அவனை அடித்த உடனே இவர் திட்டிகிட்டே போயிட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அபிஷேகம் பண்ணுறது போகிறாரு. அங்கே பார்த்தா பகவானோட நெத்திலேருந்து ரத்தம் கொட்டிகிட்டே இருக்குது. ரத்தம் வந்து கொட்டிகிட்டே இருக்குது. கொட்டிட்டு அப்போ பார்க்குறாரு பகவான். இவருக்கே ஆச்சரியமாயிடுது. என்னடா இது இந்த மாதிரி ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கு பகவானோட நெத்தியில், என்றைக்குமே இல்லையே, என்னோட வரலாறுலேயே நான் பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. அப்புறம் பார்த்தா பகவான் வந்து சொல்கிறாரு, நீ இவ்வளோதான் இத்தனை வருஷமாக நீ பக்தி சேவை செஞ்சுட்டு இருக்க. ஆனால் நீ ஒரு மனிதனை ஒரு மனிதனை வந்து இன்னும் அவனோட ஜாதியாக தான் நீ பார்த்துட்டு இருக்கிற. அவனோட உடலோட அந்த உணர்வில் தான் நீ பார்த்துட்டு இருக்கிற. நீ அவனை என்னோட அம்சமாக நீ பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து அவருக்கு செய்தியை கொடுக்குறாரு. அப்போ பார்த்த உடனே அப்போ நான் என்ன செய்யணும், நான் என்னை மன்னிச்சிடுங்க பகவான் அப்படின்னு சொன்னால், அவனை உன் தோல் மேலே உட்கார வச்சு என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேளு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் அவன் காலில் உழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு, ஐயோ சுவாமி என்னை தொடாதீங்க, என்ன இப்போ தான் திட்டிட்டு போனீங்க, என்னை தொடாதீங்கன்றான். இல்லைப்பா நீ யாருன்றது எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. பகவானுக்கு வந்து நீ இவ்வளோ உறவை வந்து நீ வளர்த்துருக்க பகவான்கிட்ட, இவ்வளோ தூயமான பக்தி தொண்டு செய்கிற, நான் உன்னை வந்து ஹேளனமாக பார்த்துட்டேன் உன்னை, அதனால் என்னை மன்னிச்சிடன்னு சொல்லி அவன் காலில் விழுந்து அவனை தூக்கிட்டு போகிறாரு. அந்த தோமையில உட்கார வச்சு தூக்கிட்டு போய் பகவான்கிட்ட போய் அவருக்கு இது பண்ணுறாரு. எல்லாரும் பார்க்குறாரு, என்னடா இந்த பூஜாரி வந்து எவ்வளோ பெரிய வேத கலாச்சாரம், இவர் வேத கலாச்சாரத்தை வந்து கடைப்பிடிக்கிற ஒரு ஆள், நிபுணர், வந்து சாஸ்திர நிபுணர் இவர், ஒரு சூத்திரனை வந்து உட்கார வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பார்த்து அப்படியே பின்னாடி போகிறாரு. அப்படி பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து அப்புறம் தான் அவருக்கு அந்த இது வருது. ஏன்னா அந்த உணர்வு வருது அவங்களுக்கு. அந்த ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அப்படிதான் அப்பதான் ஆகுது அவங்களுக்கு. ஓ, ஒரு சூத்திரனா வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடாது யாரையும், வந்து அவங்ககிட்ட என்ன பக்தி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கணும், அவங்ககிட்ட என்ன தன்மை இருக்கு, எல்லாரையும் வந்து பகவானோட பக்தரை நம்ம பார்க்கணும். அது கூட கிருஷ்ணர் ஒரு கீதையில் ஒரு ஸ்லோகா சொல்றாரு, பண்டிதா சமதர்ஷனா. ஒரு பண்டிதர் வந்து எப்படி பார்க்குறாருன்னா எல்லாரையும் சமதர்ஷனமாக பார்க்குவாங்களாம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ சொபாக்கேச்சா பண்டிதா சமதர்ஷினி. ஒரு தூய்மையான பண்டிதர் என்ன எப்படி பார்க்காரு அப்படின்னா, ஒரு யானையும் ஒரு பிராமணரையும் அப்புறம் வந்து ஒரு கழுதையும் அப்புறம் வந்து எல்லாரையும் வந்து அவங்க இதயத்தில் யார் இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காருன்றது பார்க்குறாங்க. அவங்கள வந்து ஒரு டாக் ஈட்டர் எக்ஸாக்ட்லி, செண்டாலா. ஸோ இவங்க எல்லாரையும் வந்து எப்படி பார்க்குறாரு அப்படின்னா, உள்ள பரமாத்மா உள்ள இருக்காருன்றது தான் பார்க்குறாரே தவிர, அவங்கள வந்து அவன் இந்த ஜாதிக்காரன் அந்த ஜாதிக்காரன் அப்படின்றது பார்க்குறதே கிடையாது. அதான் பண்டிதனோட உண்மையான அந்த சமத்துவமாக நான் பார்க்கணும் எல்லாரையும். அப்போ தான் உண்மையான பண்டிதன். சும்மா வேதங்களை படிச்சுட்டு எனக்கு அது தெரியும், எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து பஃப்அப் ஆகிறதுக்கு இது என்ன சொல்கிறது, பெரிய புகழை வாங்குறது வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது கூட சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் 15வது அத்தியாயத்தில் 15வது ஸ்லோகத்தை சொல்கிறாங்க. வேதங்களை படிக்கிற நோக்கம் என்னன்றது கேட்குறாங்க. யாருக்கா தெரியுமா வேதங்கள் என்னத்துக்காக படிக்கிறாங்க, அந்த நோக்கம் என்னன்றது தெரியுமா? அந்த ஸ்லோகால கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, வேதங்கள் எல்லாம் படிக்கிறது என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான், என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதா வேதங்களை படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த சூத்திரரை கூட பகவான் பாருங்க, அவரை சூத்திரரா பார்க்கல, தன்னோட பக்தரா பார்க்குறாரு, தன்னோட தூய்மையான ஒரு பக்தரா பார்க்குறாரு. அதனாலதான் வேற விலங்குகளை கூட, பறவைகளை கூட, யார் எந்த விலங்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 84 ஜீவராசிகளையும் எல்லாமே என்னோட குழந்தைங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மமை வாம்ச ஜீவபூத்தே சனாதனஹா மனஹா சஷ்டிந்திரியானி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ பிரகிருதி கர்ஷதி, எல்லாருமே எனக்கு, ஈவன் மனசு உட்பட எல்லாமே, எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னோட அம்சங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி அந்த அதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்னொரு பக்தர் வந்து தர்ஷனத்துக்காக ஏங்கிட்டு இருப்பாரு, பகவானை பார்க்கறதுக்காக அங்கே ஏங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த பிராமணர்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க, இந்த பிராமண ஜாத்தியெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவனை விரட்டி விட்டுறாங்க. போடா அந்த பக்கம் போடா, நீ வந்து நீ உன்னோட உருவத்தை பாரு எப்படி இருக்கு, அழுக்கு பிடிச்சிருக்கு, குளிச்சு நீ எத்தனை நாள் ஆச்சு, அது இதுன்னு சொல்லி கண்ணா பின்னா அவனை திட்டு அந்த பக்கம் அமைச்சிடுறாங்க. அதாவது பகவானோட அந்த தெற்கு திசையில் இருக்கிற பகவானை வந்து இவர் பிராமணர்கள்லாம் அவனை விரட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவர் அந்த பகவான், அந்த பக்தன் எங்கே இருக்கானோ அந்த திசைக்கு அவர் மாறிடுறாரு. அந்த திசைக்கு அவர் திரும்பி அவருக்கு தரிசனத்தை கொடுக்குறாரு.
இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், எந்த ஊரும் சொல்லி. யாருக்கா தெரியுமா? ಉಡುಪಿ ಪ್ರಭು. உடுப்பி கனகதாசருக்கு. ಹೌದಾ? ஆஹா. ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து எங்க வந்து தூய பக்தர் இருக்காங்களோ, தூய பக்தி எங்க வந்து செலுத்துறாரோ அதுதான் பார்க்குறாங்களே தவிர, தான் வந்து ஒரு பிராமணரு, தான் வந்து ஒரு சன்னியாசி, தான் வந்து உயர்ந்தமான மூத்த பக்தரு, நான் நல்லா ஸ்லோகாஸை வந்து ரிசைட் பண்ணுவேன், நல்லா வகுப்பு கொடுப்பேன், நிறைய வந்து எனக்கு தெரியும், நல்லா எல்லா வேதங்களும் 108 உபநிஷத்துகள் எனக்கு தெரியும், அப்படியே அவங்களெல்லாம் பார்க்குறதே இல்லை அவங்க. ஏன்னா யாரும் வந்து எல்லாம் நிபுணராக இருக்கிறவங்க வந்து சாஸ்திரங்களை நிபுணராக இருக்கவங்க வந்து யாருமே அந்த மாதிரி சொல்லிக்கவும் மாட்டான். எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நீங்கள் பார்க்கலாம் சைத்தன்ய சரித்திரத்தில், எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்றாரு. பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி வந்து அவரை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன நீ இப்படி இருக்கிற ஒரு சன்னியாசி எப்படி இருக்கும், நீ வேதங்களை படித்து கலாச்சாரத்தை படிக்க சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் நீங்கள் உச்சாரணை பண்ணி எல்லாருக்குமே நீ வந்து வேதங்களை வந்து பரிமாறணும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்களை சொல்லுது, நீ என்ன பைத்தியக்கார மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறாரு, எனக்கு என் குரு சொல்லியிருக்காரு, நான் ஒரு பைத்தியக்காரன், நான் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நீ ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு, அதனால தான் நான் அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு மேற்கோள் காமிக்கிறாரு. பகவானோட நாமத்தை வந்து எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் உயர்ந்தமானது, உட்பட்டது, எல்லாத்துக்குமே அதீதமானது இந்த ஹரிநாமம். அந்த நாமத்துக்கு சமானம் எதுவுமே இல்லை. பாருங்க, அந்த நாமத்தை சொல்லி எத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து they got transformation in their heart. அவங்களோட இதயத்தில் வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு பாருங்க நாமம். ஸோ அதனால நீ பிராமணனா இருக்கலாம், சத்திரியனா இருக்கலாம், வைஷ்யனா இருக்கலாம், சூதரனா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆசிரமத்தில் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ என்ன செய்யணும், பகவானை வந்து எப்படி சந்தோஷப்படுத்தணும். பகவான கனகதாசரை பார்த்து பாருங்க, அவரோட திசைக்கே மாறிட்டார் அவர். எல்லாரும் வந்து அவர் எப்படி ஜன்னல்ல பார்த்தாரோ அதே மாதிரி ஜன்னல்ல பார்க்கறது மாதிரி செஞ்சுட்டாரு. ஒருத்தருக்காக இப்ப உலகம் எல்லாமே ஜன்னல்ல பார்க்கறாங்க கிருஷ்ணரை. உடுப்பில கணக்கான கிட்டிக்கி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேரே அது இருக்கு. அந்த மாதிரி பகவானை வந்து எந்த மாதிரி நம்ம வந்து முயற்சி பண்ண அவரை நினைச்சிட்டு இருக்கலாம், நம்மளோட ஸ்மரணத்துல வச்சுக்கலான்றத நம்ம பார்க்கணுமே தவிர, எப்படி அவங்கள மறக்கணும்ன்றது நம்ம பார்க்கக்கூடாது. மறக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம மறந்துடலாம். அதான் கோபியர்கள் பாருங்க, அவங்களோட இயற்கை எப்படி இருக்குன்னா, சுபாவம் எப்படி இருக்குன்னா, அவங்களுக்கு மறக்கிறதே தெரியாதான். ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? பகவான் வந்து மறக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாதான். நம்ம என்ன செய்யறோம், எல்லா டைமும் நம்ம மறந்துட்டே இருக்கிறோம். எப்படிதான் கிராமப்படுத்துறதுன்றது நம்ம பார்க்குறோம் பகவானை. கரெக்டா இல்லையா? எத்தனை பேர் இதுக்கு எஸ்ன்னு சொல்றீங்க? எஸ், ஓகே, ஒருத்தர் தான். மற்ற எல்லாருமே வந்து தூய பக்தர் ஆயிட்டாங்க, எல்லாமே பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ராகானுகா பக்தி கடந்து போயிட்டீங்க நீங்க எல்லாமே பாவ பக்திக்கு. கரெக்டா? அப்போ மறந்துடுறாங்க பிரபு. எல்லா டைம்லும் நம்ம மறந்துடுறோம். ஆனா பக்தர்கள் கூட இருந்தா மறக்கவே மாட்டோம் நம்ம. ஆனா கோபியர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கோபியர்கள் பத்தி ஆச்சாரியாஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு மறக்கிறதுன்றதே தெரியாதான். அதான் நான் கேள்வி கேட்கிறேன், மறக்கிறதுன்றதே தெரியாதுன்னா அப்போ என்ன அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? அதுக்கு என்ன மீனிங்? அதுக்கு அவர் நினைவிலே இருப்பாங்க எப்பவுமே. அவர் எது பார்த்தாலும் அவர் நினைவை வச்சு, அவரோட செயல், அவரோட நினைவுதான் ஞாபகம். கரெக்ட். அவங்க அவங்களோட பிசினஸ் வேற பிசினஸே கிடையாது அவங்களுக்கு. நம்மளுக்கு பல பிசினஸ். ಪ್ರಭು ಅವರು ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಪಿಯರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದ ಪ್ರಭು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಕಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬರೋದು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಅದು ಗೋಪಿಯರು ಬಂದು ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ ತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅವರು. ಗೋಪಿಯರು ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನೆ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿರೋರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಕಾಮ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಮ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿಯಾನ ಅವನ ಹತ್ರ, ಇವಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿಯಾನ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿಯಾನ, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿಯಾನ, ನಮ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿಯ, ಇವನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನೇನು ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಂದು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಂದು, ಐ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈನ್, ಐ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈನ್, ನಾನು ನಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ? ಇದರೆಲ್ಲರಿಂದನೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಹೇಗೋ ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೋದುವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೋದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಾಗವತಂ ಹೋದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀರಾ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಹಂಸ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಭಕ್ತಿನ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಏನು ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು எத்தனை அவர்ஸ் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக நம்ம ஒதுக்குறோம். ஓகே 8 hours வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 8 hours வந்து நம்ம உறங்கணும், நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும். இன்னொரு 8 hours வந்து நம்ம பாடிக்காக நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். நம்ம பாடியும் சோல் ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த லக்ஷ்மிக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் உழைப்பு தேவை. அதனால அந்த சமயத்தில் கூட நம்ம வந்து எப்படி கிருஷ்ணரை நினைக்கணுன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஏதோ சொல்லிட்டாங்கப்பா 16 hour ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா விட்டுறக்கூடாது. நம்ம அந்த 8 மணி நேரமும் வந்து 8 மணி நேரம் பகவானுக்கு பக்திக்காக நம்ம ஒதுக்கிட்டா இன்னொரு 16 மணி நேரம் என்ன செய்யணும், அந்த 16 மணி நேரத்தில் வந்து நம்ம வேலை செய்யும்போது கூட அவருக்கு நான் வச்சுக்கிட்டே நம்ம செய்யணும், அவரை மறக்காமையே நம்ம செய்யணும். அப்படி நம்ம லைஃப் வந்து என்ன பண்ணணும், செட்டப் பண்ணிக்கணும். we should mold our life in such a way that we should never forget Krishna like gopis. கோபியர்கள் மாதிரி அவங்களுக்கு மறக்கிறதுன்றதே தெரியாது. எப்பொழுதுமே மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வேற வியாபாரமே கிடையாது. கீதா மாதாஜி எப்போ இந்த கேள்வி, கோபியர்கள் மட்டும் தூய்மையான பக்தி கொடுக்குற நம்மளுக்கு கொடுக்குறது இல்லை, நம்மளுக்கு அந்த தகுதி இல்லையே. நம்மளுக்கு தகுதி இல்லாதனால தான் அவர் கொடுக்க மாட்டாண்டாரு. நம்மளால 24 hours பண்ண முடியுமா? 24 மணி நேரம் நம்ம வந்து பகவானே நினச்சிட்டு இருக்க முடியுமா? அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, யாரை வந்து ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, யார் வந்து டேக்ஸ் கட்டுவாங்க, இன்கம் டேக்ஸ் யார் கட்டுவாங்க, ஹவுஸ் டேக்ஸ் யார் கட்டுவாங்க, உணவுக்கு இது அந்த நம்ம சாப்பிட்ற அந்த இதுக்கு வந்து யார் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, இன்க்ரீடியன்ஸ் யார் கொண்டு வராங்க, இதெல்லாம் கேட்பீங்க. அதனால தான் பகவான் என்ன பண்ணுறா, நீங்கள் அப்படியே இருப்பா, நீ அங்கேயே இரு. அதனால் யாருக்கு 24 hours அவர் மேலேயே நினச்சிட்டே இருப்பாரோ அவங்களுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடுவாங்க, ரூட்டை கூட கிளியர் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கு. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து தூய பக்தி நம்மளால பண்ணுறது, அவங்களுக்கு எது மேலே அதனால அவங்க தூய பக்தி பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சீரியஸாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே டக்குன்னு ஒரு செகண்ட் அவர் அப்படி கண் அப்படி ஒரு ஐ விங்க் இப்படி ஓப்பன் பண்ணாலே போதும், எல்லாம் டக்குன்னு ரிமூவ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் இருக்கு, நானே பார்த்துருக்கேன் பர்சனலாக. அந்த மாதிரி குரோஸ்டர்ஸ் நான் சொல்கிறது பிரம்மச்சாரிக்கோ சன்னியாசிக்கோ கிடையாது, டெம்பிளில் இருக்கிற அவங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது, குரோஸ்டர்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன். முக்கியமான குரோஸ்டருக்கே சொல்கிறேன். எவ்வளோ பிஸியாக இருக்காங்கன்னா அவ்வளோ பிஸியாக இருக்காங்க குரோஸ்டர்ஸ். அந்த மாதிரி ஆட்களே வந்து இப்போது 24 hours பகவான் அவர் நினச்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்ருக்காங்க, பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து மற்றவங்களுக்கு உதாரணமாக இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஏன் அந்த இது வரலன்னா, we don't have that eligibility, we don't have that, ஏன்னா அந்த தகுதி நம்மளுக்கு இல்லை. நம்ம கண் எல்லாம் நம்ம அங்கங்கள் எல்லாமே அம்பரீஷ் மகாராஜ் மாதிரி இல்லை. அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்ணுறாரு, மனசை வந்து முதல்ல கேந்திரீகரம் பண்ணுறாரு, பகவானோட லோட்டஸ் திருப்பாதை மேலே கேந்திரீகரம் பண்ணுறாரு. சவைமன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ வைகுண்ட குணானுவர்ணனை என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா அங்கங்களையும் வந்து பகவானை பற்றியே வந்து பகவானோட இதில் வந்து மாத்தியமாக வச்சுக்கிறாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி சென்ட்ரலைசேஷன் ஆக மாதிரி கிருஷ்ணரை வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க லைஃப்பில்.
அவர் இல்லாம, அவரோட தொடர்பு இல்லாம, அவரோட வார்த்தைகள் இல்லாம, அவரோட ஆக்ஷன்ஸ், அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இல்லாம அவர் வந்து வெளியே வரமாட்டார். அங்கேயே உள்ள வந்து எப்படி ஆமை வந்து எப்படி தனக்கு தேவைப்படும் போது மட்டும்தான் தன்னோட அங்கங்களை வந்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுமோ, அதே மாதிரி தான் எல்லாமே சென்ட்ரலைஸ். கிருஷ்ணா கம்ப்ளீட்டாக சென்ட்ரலைஸ் ஆகிட்டு இருக்காரு. மனசை வந்து பகவானோட திருப்பாதையில் வந்து நிலை நிறுத்துறாரு. கண்களை வந்து பகவான் உருவத்தை பார்க்குறாரு. அப்புறம் வந்து காதால் வந்து பகவானை பற்றி கேட்டார். நம்ம பகவானோட செய்திகள் மட்டும்தான் கேட்போமா? எத்தனை செய்திகள் கேட்குறோம் காலிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும். பல செய்திகள் நம்ம கேட்கக்கூடாதுன்னா கூட நம்மளுக்கு தானாக வருது. அது ஏன் தானாக வருது அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கும், கிஞ்சித் ஆசை இருக்கும். இது கேட்டால் நல்லா இருக்குமே, இந்த செய்தி நான் படிக்கவே இல்லையே, நான் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நம்ம ஒரு ஆசை அப்படி அந்த ஒரு சின்ன ஆசை இருந்தால் கூட போதும், டக்குன்னு ஒரு செய்தி வந்துடும். ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த செய்தியை கொடுத்துருவார், பௌதிகமான செய்தி. அதனால் 24 hours அவரையே வந்து நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்கெட்யூல் போடணும். காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஸ்கெட்யூல் போடணும். அதுக்கு பெஸ்ட்டு என்னன்னா சாதன பக்தி தான். வைதி சாதன பக்தி. இந்த வைதி சாதன பக்தி நம்ம பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து வலுக்கட்டாயமாக நம்ம பண்ணுறோம். அதுதான் வைதி சாதன பக்தி, வலுக்கட்டாயமாக. குரு சொல்லியிருக்காரு நான் செய்கிறேன். ஆனால் ராகானுக பக்தியில் அப்படி கிடையாது. தானாக நேச்சுரலாக நம்ம எந்திக்கிறோம், நேச்சுரலாக நம்ம போய் சேவை செய்கிறோம், நேச்சுரலாக பகவான் மேலே அந்த அட்ராக்ஷன், அந்த ஆக்கர்ஷனை, அந்த பற்று தானாக வந்துடும். அதே ஸ்ப்ரவுட் ஆகிடும். எப்படி நம்ம வந்து தானியங்களை வந்து தண்ணி போட்டு ஒரு துணியில் கட்டி வச்சா காலையில் தான் இது மேலே இது வந்துடும், ஸ்ப்ரவுட் ஆகிடும் எல்லாமே, அந்த இது மணக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரவுட் ஆகிடும் பக்தி. ஸோ அதனால அதான் இங்கே சொல்கிறாரு, different orders of society and grades of spiritual advancement are conceived in terms of qualification. It is confirmed in Bhagavad Gita that the 4 social orders, 4 spiritual orders are created by the Lord himself in terms of different individual qualities as the different parts of the body have different types. அப்புறம் சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணனோட தலை வந்து பிராமணர், கிருஷ்ணனோட தலையில் இது தோல் வந்து சத்திரியர், அவரோட உதரம் வந்து வைஷ்யாசு, அவரோட கால் வந்து சூத்ராசு, இப்படியெல்லாம் வந்து அது பிரிச்சிருக்காங்க. பகவானோட அங்கங்கள் வந்து பகவானோட அங்கத்தில் தான் இது வந்திருக்கிறது. பகவான் தான் இது சொல்லிருக்குது. சாத்துர்வர்ணம் குண என்னது சாத்துர்வர்ணம் அந்த மயா சிஸ்டம் குணகர்ம விபாகாஷயா. இந்த வர்ணங்களையும் ஆசிரங்கள் வந்து நான் தான் பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்? குண கர்மா, இதை அடிப்படையில் தான் நான் பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்றாரு. அவரோட அந்த நபரோட குணம் என்ன, அந்த நபர் என்ன கர்ம செய்கிறாரு, எந்த வேலை செய்கிறாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி தான் அப்படி சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்க, எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு, பிராமணா வந்து இஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் இது பகவானோட தலையிலேருந்து பிராமணர் வராரு. அதுக்கப்புறம் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் டு ப்ரீச் தி டிரான்செண்டென்டல் வேதிக் சவுண்ட்ஸ். அவரோட முக்கியமான இதுன்னா பகவான நாமத்தை சொல்லணும், பகவானை பற்றி அந்த லீலைகளை பற்றி எல்லாருக்குமே சொல்லணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு தான் சப்த பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதாவது பகவானோட இதுலேருந்து வராரு. he has to preach the transcendental sound and he also has to eat on behalf of the supreme lord. அதே மாதிரி பகவானுக்கு அந்த உணவை வந்து பகவான் சார்பாக அவர் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால தான் நம்ம பிராமணருக்கு கொடுத்தா பகவானுக்கு கொடுத்த மாதிரி. நிறைய பேர் பிராமண சேவை செய்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பிராமண சேவை எதுக்கு செய்கிறாங்கன்னா அவருக்கு கொடுத்துட்டா என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவானுக்கு கொடுத்த மாதிரி. தூயமான பிராமணர் நான் சொல்கிறது, சோகால்டு பிராமணாஸ், பேரளவுக்கு பிராமணர் கிடையாது. அதனால் நிறைய தடவை நான் கோயிலுக்கு சொல்லுவேன், கோயிலில் போகும்போது சொல்வேன், தயவுசெய்து உண்டியில் பணத்தை போடாதீங்க. உண்டியில் போடுற பணம் வந்து பகவானுக்கு போய் சேராது, பக்தர்களுக்கு சேராது. அது எங்கேயோ போய் மிஸ்யூஸ் ஆகிடும். எந்த இதிலும் அவ்வளோதான். என்றைக்குமே வந்து பணம் போட்டால், பணம் கொடுத்தா, சேவை நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் தூயமான பிராமணர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள், அந்த பிராமணரோட தட்டையில் போட்டால். ஏன் பிராமணரை பிராமணர் சாப்பிட்டா நான் சாப்பிட்ற மாதிரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அவர் இங்கே பிரபாத் அந்த மேற்கோள் காமிக்கிறாரு. பிராமணர்கள் தூயமான பிராமணர்களை சாப்பிட்டா, உணவை சாப்பிட்டா நான் சாப்பிட்ட மாதிரியான்றாங்க. எதுக்காக? என்ன பகவானோட இதுலயே இருப்பாங்க, ஸ்மரணத்திலேயே இருப்பாங்க, பௌதீகமா சுத்தமா இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு சேவை பண்ணும்போது நமக்கு அவரோட கருணை கிடைக்கும். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா தூயமான பிராமணர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவருக்கு வேற எந்த விதமான செயலே கிடையாது. எந்நேரமும் பகவான சேவையிலே இருப்பார். நித்தியமாக பகவானுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருப்பார். காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிடுவார். காலையில் வந்து தன்னோட வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நேராக கோயிலுக்கு போய் பகவானை பற்றி
அடிக்கடி அந்த என்ன சொல்றது, அர்ச்சனை பண்ணும்போது பகவான் நாமத்தை சொல்றாரு, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. 24 ஹவர்ஸ் நாமத்தில் வந்து அவர் பிஸி, ஆல்வேஸ் பிஸி இன் சாண்டிங் தி ஹோலி நேம்ஸ், ஆல்வேஸ் பிஸி இன் சர்விங் த லார்ட். சேவை பண்ணிட்டே இருக்கார், காலையிலேருந்து மத்தியானம் சாயங்காலம் பண்ணிட்டே இருக்கார், தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கார். அவருக்கு ஏதோ மாசத்துக்கு 50,000 60,000 சம்பளம் கூட யாரும் கொடுக்குறதில்ல. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளோ சம்பளம் வருதுன்ட்டு. அதனால தான் அந்த தட்டு காசுன்னு வரலாம், அந்த தட்டு காசு வந்து அந்த பிராமணர் கொடுத்துடணும். ஏன்னா கீதையிலே சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு பிராமணரை வந்து பகவானுக்காக சேவை பண்ணுற ஒரு பிராமணருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் தானத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. அப்படி கொடுக்காம இருந்தால் அது வந்து சேவையே கிடையாது, அந்த சேவையை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நான் சொல்கிறது தூயமான பிராமணர். அது வந்து நீங்கள் எங்கேயோ போயிட்டு அப்புறம் கொடுத்துட்டு என்ன பிரபு இந்த மாதிரி பிராமணர் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. தூயமான பிராமணர் பகவானுக்காகவே தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணை செஞ்ச அந்த பிராமணர். அந்த மாதிரி பிராமணர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர் உணவை சாப்பிட்டா பகவான் சாப்பிட்ட மாதிரி தான். ஏன்னா நித்தியமாக என்றைக்குமே அவர் வந்து அவரோட சேவையிலே இருப்பார். நீங்களாம் அகோபிலம்லாம் போயிட்டா நீங்கள் பார்க்கணும், எப்படியெல்லாம் சேவை செய்கிறாங்க தெரியுமா பிராமணர்கள். மேலே டெய்லி ஏறிட்டு போகிறாரு. ஒரு நாள் நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை 2 தடவை போகிறோம், இல்லை 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போகிறோம். அந்த நம்மளால ஏற முடியாது, குச்சி வச்சுட்டு நம்ம ஏறுறோம், இல்லைனா அப்படியே கஷ்டப்பட்டு ஏறுறோம். டெய்லி ஏறுறாங்க, மலை ஏறுறாங்க, கீழே வர்றாங்க, எல்லா சேவையும் செய்கிறாங்க. அது எல்லா சேவையும் செஞ்சு ஒரு நாள் நித்தியமாக செய்கிறாங்க. அது மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கிடையாது, நித்தியமாக டெய்லி ஏறுறாங்க, மலை ஏறுறாங்க, கீழே ஏறுறாங்க. அது என்ன கூட வேற எல்லாமே அந்த பகவானுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இந்த ஸ்ரீபாத் ராமானுஜரோட லீலையில் வந்து ராமானுஜர் ஒரு தடவை கூப்பிட்டுக்கு எல்லாரையும் உட்காந்துருக்காரு குருக்குள்ள. அப்போ வந்து திருப்பதிக்கு வந்து ரோடு கிடையாது, மலையில் வெறும் முள்ளு செடி, பெரிய பெரிய பாறைகள் இதெல்லாமே இருந்தது, ஏறக்கூட முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஸ்ரீபாத் ராமானுஜர் கேட்குறாரு, யார் வந்து டெய்லி வந்து பகவானுக்கு வந்து நித்தியமாக கைங்கரியம் பண்ண முடியும்? அவருக்கு வந்து மாலையை கட்டி அவருக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அவருக்கு அபிஷேகம் செஞ்சு யாரால தொண்டு செய்ய மாட்டேன்னா யாராலையும் முடியல. நிறைய பேசுறதுக்கெல்லாம் நிறைய பேசுகிறாரு. ஆனால் ஸ்ரீபாத் ராமானுஜர் கேட்கும்போது ஒன்றுமே அவர் ஒருத்தரால முடியல. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் கை எடுக்கிறாரு, கையை இது பண்ணுறாரு, ரைஸ் பண்ணுறாரு. ஆனந்தா, என்ன அவர் பேரு, அனந்தாச்சாரியா. அவர் மட்டும் வந்து கை ரைஸ் பண்றாரு. குருஜி, நான் உங்களோட கருணை இருந்தா நான் கண்டிப்பா போறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அவர் மேல டெய்லி போய் ஏறி அங்க ஒரு பெரிய குளத்தை செய்யறாங்க. குளத்தை வந்து ரெடி பண்ணி அது தண்ணி வர மாதிரி செஞ்சுட்டு, அவங்களோட மனைவி வந்து அது கர்ப்பவதி, அனந்தாழ்வார் கர்ப்பவதி, அவங்க பத்மாவதி என்ன அவங்க பேரு. டெய்லி போய் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணி கொண்டு போய் பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சு யாராலையும் முடியல. அந்த அளவுக்கு குரு பக்தி அவருக்கு. ஸோ அதனால இங்க எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தால் கூட அந்த பகவானை நினைக்கிறது தான் அந்த ஆசிரமத்தோட முக்கியமான ஒரு கொள்கையே அதுதான். வர்ணாசிரமச்சாரினே விஷ்ணுவை வந்து கடைப்பிடிக்கிறது தான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தோட முக்கியமான ஒரு கொள்கை அப்படி சொல்லி கடைசியில் சொல்கிறாங்க இவங்க. பிரபுபாதர் வந்து மேற்கோள் காமிக்கிறாங்க. சத்திரியா என்ன பண்ணணும், அந்த மக்களை வந்து ஆளணும், மக்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். மகாராஜ் பரீட்சித் என்ன பண்ணாரு, ஒரு கோவை வந்து வதம் பண்ணுறதுக்கு தயாரான அந்த கலிபுருஷனையே வந்து பிடிச்சிட்டார். அவர் பிடிச்சி, நீ எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் என்னோட ராஜ்யத்தில் அந்த என்னோட பசுமாடை வந்து நீ கொல்ல வரா நீ அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாரு. என்னோட இதில் சாமி கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா எந்த காரணத்தை கொண்டு யாரும் வந்து வதம் பண்ணவே முடியாது. பரீட்சித் மகாராஜோட அரசாங்கத்தில் எல்லாருக்குமே 100% பாதுகாப்பு. இப்போ நம்ம அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் பார்க்கலாம், நான் அந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறேன், அங்கே கேமரா வைக்கிறேன், இங்கே வைக்கிறேன், அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து உக்காந்த பிறகு எதுவுமே செய்யறதில்லை, அவன் வேலை பார்த்துட்டே போயிட்டே இருப்பான். ஆனால் அந்த பரீட்சித் மகாராஜ் காலத்தில் ஒரு மனிதர்கள் மட்டும் இது பாதுகாப்பு கிடையாது, ஒரு விலங்கு கூட பாதுகாப்பு இருக்குது. அந்த விலங்கை கூட வந்து வதம் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல இவர் பரீட்சித் மகாராஜ். அப்படி இருக்கணும், உண்மையான அரசரன்னு அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே மேற்கோள் காமிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ சத்ரியாஸ் டியூட்டி, அதான் உண்மையான கடமை அவரது, சத்ரியனோட டியூட்டி. ஸோ வைலன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் இன் ஆர்டர் டு கிவ் ப்ரொடெக்ஷன். ஆனால் சில டைமில் வந்து போர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். எதுக்காக? பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக, மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக, மற்ற விலங்குகளுக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு தடவை நம்ம போர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஒரு தடவை என்ன செய்யணும்,
கன் எடுக்க வந்து ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், அவங்கள அடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து சட்டத்தை மீறி, அரசாங்கத்தை மீறி அவங்க போகிறதுனால அவங்கள வந்து அந்த அந்த தடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சில டைமில் வந்து நம்ம வந்து வயலன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதான் சொல்லுவாங்க, சாஸ்திரா ரெண்டுமே தேவைப்படும். சாஸ்திரங்களை மட்டும் நம்ம கடைப்பிடிச்சா நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது. அதனால சஸ்திரம் கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால தான் குருஷேத்திர போர் நடந்தது. ஸோ பகவத்கீதா, லார்ட் கிருஷ்ணா டைரக்ட்லி கேவ் இஸ் ஆர்டர் டு அர்ஜுனா டு கமிட் வயலன்ஸ் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா ஜஸ்ட் டு கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டு த பீப்புள் இன் ஜெண்டர். ஸோ மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக அவர் போர் பண்ண சொன்னாரே தவிர, உன்னை ராஜ்யத்தில் உட்காரு, அரசனா இரு, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸால் நீ வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக வந்து கொடுக்கல. நீ மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், எப்படி அவன் வாழ முடியும்? அதனால தான் நீ என்ன செய்கிற, ஒரு சத்திரியனா நீ என்ன செய்கிற, போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பகவத்கீதையில். ஸோ தி வைஷ்யாஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ், ட்ரேடிங் them and distributing them, and working class or Shudras or those who haven't intelligence of Brahmanas or Kshatriyas or the Vaishyas are therefore they are meant to help these higher classes by the bodily labor. ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க, சத்திரியர் இது வைஷ்யர் என்ன பண்ணும், விவசாயம் பண்ணும். அதான் பிரபுபாத் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, 2 மாடு, அப்புறம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஓரளவுக்கு இது பூமி, இது இருந்தாவே போதும், ஒருத்தர் வந்து ஈஸியாக நம்ம வாழலாம், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2 பசுமாடு, ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஜமீன், அது இருந்தாவே போதும், நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வந்து ஈஸியாக நடத்தலாம். சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். ஏன்னா பசுமாடு இருந்தால் நம்மளுக்கு பால் வந்துடும், கொஞ்சம் பூமி இருந்தால் நம்ம வந்து காய்கறி வளர்த்துக்கலாம், அப்புறம் வந்து தானியங்களை வந்து இது பண்ணிக்கலாம், அங்கேயே வளர்த்துக்கலாம். அதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டாவே நம்மளுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனால் இன்றைக்கி ஏன் இவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னா, நம்மளோட ஆசைகள் வந்து நாளைக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்குது. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய நடக்குது. விஷய பொருள் வந்து நிறைய வளர்கிட்டே இருக்குது, ஒரு நாளைக்கு வளர்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் இவ்வளோ தேவைப்படுது நம்மளுக்கு. ஒருத்தரை பார்த்து இன்னொருத்தர் பார்த்து இன்னும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷனை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணுறோம். அந்த இங்கிலீஷ்காரங்க, இந்த இந்த முஸ்லீம்ஸ் அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துட்டாங்க. நம்மளுக்கு இப்படி தான் லைஃப் இருக்கணும், இப்படி தான் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால நம்ம அதுக்கு செட் ஆகிட்டோம். அதை மறந்துட்டு இதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்புறம் பிரபுபாதர் வந்த பிறகு என்னாச்சு, அது டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. அவங்க வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நம்ம வந்து அவங்கள மாதிரி ஆகிட்டோம் இப்போ. ஸோ அதனால் விவசாயம், அதுக்கப்புறம் வாணிஜ்யம், வியாபாரம், அப்புறம் வந்து பசுவோட ரக்ஷனை, அந்த கோரக்ஷனா, கோசேவா, இது எல்லாமே வந்து வைஷ்யரை பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தா கூட வந்து அதை பகவானை நினச்சிட்டே பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க. பகவானை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறது, அவரை வந்து ஸ்மரணத்தில் இருக்கிறது தான் உன்னோட முக்கியமான குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட்வான்ஸ்மெண்ட் அமாங் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. when there is no such cooperation, the members of society will fall down. இந்த 4 பேரும் வந்து ஒத்துழைப்பாக இருந்தால் தான் வந்து ஒரு சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிராமணரும், சத்திரியரும், வைசியரும், சூத்திரரும், இந்த 4 வர்ணங்களும் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒத்துழைப்பு இருந்தால் தான் ஒரு சமுதாயத்தில் போர், சண்டை, சச்சரவு, அப்புறம் வந்து தானியங்கள் இல்லாமல் போகிறது, அப்புறம் மழை இல்லாமல் போகிறது, இது எல்லாமே வந்து இந்த ஒத்துழைப்பு இல்லாதனால தான் இதெல்லாமே நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்க 4 பேருக்குள்ள ஒத்துழைப்பு இருந்தால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே வராது. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சூத்திரர் வந்து சத்திரியனோட இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க, பிராமணர் வந்து சூத்திரர் வந்து பிராமணரோட இதில் இருக்காரு, அந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்காரு. சத்திரியன் வந்து ஆள்றது வந்து சத்திரியன் அங்கே ராஜ்யத்தை ஆளல, சூத்திரன் வந்து உட்காந்து ராஜ்யத்தை ஆடுறான். அவனுக்கு என்ன தெரியும், வேதங்களை பற்றி என்ன தெரியும், கலாச்சாரத்தை பற்றி என்ன தெரியும், ராஜ்யத்தை ஆள்றது பற்றி, சத்திரியனை பற்றி என்ன தெரியும், அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அவனை போய் உட்கார வச்சிருக்காங்க. அதனால தான் இப்படி இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர் அவுட் ஆஃப் டச் வித் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பிகாஸ் தேர் நாட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அதை பிரபா சொல்கிறார், உடனே சொல்கிறார், நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த வர்ணத்தோட முக்கியாம்சமே உங்களுக்கு தெரியல, அந்த தன்மையே தெரியலன்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க, தேர் அவுட் ஆஃப் த டச் வித் த சுப்ரீம் பர்சன். கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவர் தூரமாக இருக்காங்க, கிருஷ்ணரோட தொடர்பில் அவங்க இல்லை. கிருஷ்ணரோட தொடர்பில் இல்லாதனால என்ன ஆகுதுங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த வர்ணங்கள் வந்து சரியாக வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியாது. ஆசிரமங்களும் செயல்படுத்த முடியாது, வர்ணங்களும் செயல்படுத்த முடியாது. ஸோ அதனால் கிருஷ்ணா உதவருக்கு சொல்கிறாரு, பை ஃபாலோயிங் தி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சோஷியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி ஒன் கேன் சாட்டிஸ்ஃபை தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. எப்படி நம்ம வந்து பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து உதவருக்கு சொல்கிறாரு. 11வது கேண்டலில் சொல்கிறாங்க ஸ்ரீமத் பாகவதமில், ஒருத்தர் வந்து இந்த 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்தந்த அவங்கவுங்க அந்த ஆசிரமத்தோட அந்த நியமங்களை வந்து கடைப்பிடிச்சா, அந்த 4 வர்ணங்களோட அந்த டியூட்டிஸை வந்து அவங்க கரெக்டாக செஞ்சால், அப்போ வந்து பகவானை வந்து ஈஸியாக நம்ம திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்க,
The whole society gets all necessities of life amply and without difficulty. எந்த விதமான கஷ்டம் இல்லாம எல்லா தேவைகளும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா தேவைகளும் நமக்கு தானா வந்துடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is because after all, Supreme Personality of God maintains all other living entities. If the whole society performs its respective duties and remains in Krishna consciousness, there is no doubt that all of its members will live very peacefully and happily. ஸோ நம்ம சாந்தியாக இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், நம்மளுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா பகவானை சந்திருப்தி பண்ணணும். பகவானை நம்ம முக்கியமாக சாந்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானை சந்திருப்தி பண்ணணும். பகவானை சந்திருப்தி பண்ணால் நம்ம எல்லாருமே சாந்தியாக இருக்கலாம். இப்போ உலகத்தில் ஏன் யாருமே சாந்தியாக இல்லை அப்படின்னா பகவானை யாரும் சந்திருப்தி பண்ணல. அவங்கவுங்கள சாந்தியை பார்க்குறாங்க, சாந்தியை தேடி போகிறாங்க. சாந்தி எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி தெரியாது. சாந்தி எங்கே இருக்குன்றதே தெரியாமல் வந்து வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க. சும்மா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சண்டை போட்டுருக்காங்களே தவிர எங்கே சாந்தி இருக்குன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. எப்படி சாந்தியை தேடுன்றது யார்கிட்ட இருக்குன்றதே தெரியாது. எங்கே சாந்தி இருக்குன்னா கிருஷ்ணரை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சி அங்கே சாந்தி வரும். கிருஷ்ணரை சந்திருப்தி பண்ணால் யஸ்மின் துஸ்தே ஜெகத் துஸ்தே. கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்தினா நீங்கள் வந்து சாந்தி தானாக வந்துடும். அதை வந்து பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் உலகத்தில் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் இது டிஸ்டர்பன்சஸ்ஸு, எங்கே பார்த்தாலும் வந்து கலவரம் நடக்குது. ஸோ டோட்டலாக வந்து சாஸ்திரங்களுக்கு விருத்தமாக நடந்துட்டுருக்காங்க. ஈவன் வித்வுட் பீங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கிங்டம் ஆஃப் காட் பை ஃபாலோயிங் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அண்ட் ப்ராசிக்யூட்டிங் தி டியூட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஆல் ஹியூமன் சொசைட்டி வில் பி ஹாப்பி இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து சந்திருப்தி பண்ணுறதுனால எல்லா விதமான தேவைகளும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சாந்தியாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகா வந்து கீதையில் கூட இன்னொரு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார். யாருக்கா தெரியுமா அது எப்படி வந்து சாந்தி கிடைக்கும், எதை வந்து நம்ம வந்து தேடி போனால் சாந்தி நம்மளுக்கு வந்து உலகத்தில் சாந்தி இருக்கும் அப்படி சொல்லி ஒரு ஸ்லோகா சொல்கிறார் கிருஷ்ணர். யாருக்கா தெரியுமா, ஞாபகம் இருக்குங்களா? நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வகுப்பில் ஒரு நோட் புக்கு ஒரு பென் எடுத்துக்கும் போது எது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதிட்டே வரணும். அதை வந்து நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கணும். வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவை 2 நாளுக்கு ஒரு தடவை 3 தடவை அதை வந்து பார்த்து படிச்சுட்டு நம்மனாலே நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கணும். டெய்லி நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கணும். நம்ம உட்காந்து நம்ம வந்து வகுப்பு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நம்மளுக்கு நாமளே வகுப்பு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இந்த 4 செவருக்கு வகுப்பு கொடுத்தா தானாக வந்துடும். அது மறக்கவே மாட்டோம். நம்ம 5:28 இல்லை 29 அது லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 5வது அத்தியாயத்தில் போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வாமாம் சாந்திம் ரட்சதி. சாந்தி வேணும் அப்படின்னா எல்லாமே போக்தர் யாரு? பகவான். அவர் அனுபவிக்கவர் பகவான் தான். அவர் யாருக்கு மகேஸ்வரம்? சர்வலோகத்துக்கு மகேஸ்வரம், ஈஸ்வரர் அவர் தான், கண்ட்ரோலர் அவர் தான். சுஹ்ருதம் சர்வபூதானம் எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கு அவர் தான் ஸ்ரேயாபிலாசி, வெல்விஷர். இப்படி யார் ஒருத்தர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரோ அவங்களுக்கு வந்து சாந்தி ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், யுஎன்ஓ, அது இது பல சமுதாயங்கள் இருக்குது, பல இயக்கங்கள் எல்லாம் இருக்குது. என்னத்துக்காக? சாந்தியை கொண்டு வரதுக்காக. யாராலையும் முடியல பாருங்கள். அந்த வார ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல. ஈரானு அமெரிக்கா வார வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல, நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஏன்னா தெர் இஸ் நோ என்ன சொல்கிறது, இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி டச்சில் இல்லை, கிருஷ்ணனோட டச்சில் இல்லை. அதனால தான் நடந்துகிட்டே இருக்கு. வாரம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த அசுரோட குணத்தில் இருக்கிறதுனால, நானும் அந்த குணத்தில் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 14 அத்தியாயத்தில் 13 அத்தியாயத்தில் கீதையில் சொல்கிறாங்க. அந்த அசுர குணங்கள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த 14 அத்தியாயம் இது தேவர்கள் அப்புறம் வந்து அசுரர்கள்னு சொல்லி ஒரு பாடம் வருது. 16 தெரியாது, எனக்கு மறந்துட்டேன். அந்த அத்தியாயத்தில் சொல்கிறாங்க. அதில் சொல்கிறாங்க அந்த அசுர குணம் இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த இதில் வந்து அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா பகவானோட கான்சியஸில் இல்லை, கிருஷ்ண கான்சியஸில் இல்லை அவங்க. ஸோ கடைசியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இஃப் ஒன் ரெகுலர்லி எக்ஸிக்யூட்ஸ் சர்வீஸ் அண்ட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அண்டர் தி டிரெக்ஷன் ஆஃப் போனபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான குரு கிட்ட நம்ம வந்து அந்த செயல்களை அவங்க சொல்கிற அந்த கட்டளைகளை வந்து கரெக்டாக நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can rise to the platform of serving the pure love of God. அந்த தூய்மையான இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்களே, நம்மளுக்கு ஏன் தூய பக்தி கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னா, இங்கே சொல்கிறாரு, ஒன் ரெகுலர்லி எக்ஸிக்யூட் சச் சர்வீஸ் அண்ட் இந்த எந்த சச் சர்வீஸ் என்ன சர்வீஸு, எனி ஆக்டிவிட்டி சாங்ஷன் இன் தி ரிவீல்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்ட் எய்மிங் இன் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அக்செப்டட் பை செயின்ட்லி டீச்சர்ஸ். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் வந்து அது சாஸ்திரபூர்வமாக இருக்கணும். சாஸ்திரத்தில் வந்து அதை பற்றி வந்து விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கணும். அதை வந்து நம்ம குறிக்கோளாக வச்சு பகவானை வந்து திருப்தி பண்ணாலே போதும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த பிரேமான்ற பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து நம்ம கடந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம போயிடலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம்.
கேள்விகள் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். பிரபு நாளைக்கு கிளாஸ் பத்தி ரைட் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாளைக்கு வந்து நளினா மாதாஜி வீட்டில் வந்து கிளாஸ் இருக்குது சாயங்காலம் 6:45க்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கிளாஸ் நாளைக்கு வந்து புதுசாக வகுப்பு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். உங்களோட ஒத்துழைப்புனால சைத்தன்ய சரிதாமிரன்ற ஒரு சுந்தரமான காவியம், ரொம்ப சுந்தரமான காவியம். இது வந்து நம்ம கௌடி சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு நபரும் வந்து இது கடைப்பிடிக்கணும், இதை வந்து படிக்கணும், இது தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்களோட சத்சாங்கத்தில் வந்து இதை வந்து என்ன தெரிய வர ஒரு முக்கியமான ஒரு காவியம் இது. ஏன்னா எல்லா கௌடி சம்பிரதாயத்திலும் இது வந்து படிக்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து லேட்டாக படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் நிறைய இருக்குது. கோசாமி எழுதுறதுலாம் நிறைய காவியங்கள்லாம் இருக்குது. அது எல்லாமே எனக்கு உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது. ஆனால் டைம் என்ன பண்ணுறதோ, கிருஷ்ணரை ப்ரே பண்ணணும் நம்ம. ஸோ எல்லாருமே ப்ரே பண்ணுங்க. நாளைக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு காவியத்தை வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம். இது வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோசாமி என்ற ஒரு தூயமான நபர்கள், ஒரு 92 வயசில் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த காவியத்தை. எப்படிலாம் மகாபிரபு லீலைகள் பண்ணார், அவரோட பால்ய லீலை என்ன, அப்புறம் வந்து மத்திய லீலா என்னன்னு சொல்கிறது, ஆதி மத்தியா அந்தலீலா, இந்த 3 லீலைகளை வந்து 9 புஸ்தகமாக எழுதியிருக்காரு. இதை வந்து நாளைக்கு நம்ம வந்து தொடங்க போகிறோம். நளினா மாதாஜி வீட்டில் வந்து தொடங்க போகிறோம். நளினா மாதாஜி வீடு எங்கே இருக்குன்னா, கௌரி மாதா அந்த அட்ரஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? அது அந்த ஏரியா பேர் என்னமோ ஒரு தோட்டம், இந்த திராட்சை தோட்டமே என்னமோ சொல்லுவாங்க அதுக்கு. என்ன மாதாஜி? கிரேப்ஸ் கார்டன். அந்த இடத்துல இவங்க வீடு இருக்கு. யாருக்காவது தெரியலன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்க, நான் வந்து கைட் பண்றேன், யாராவது அனுப்புறேன். ஸோ தயவுசெய்து என்ன மாதாஜி? ஏரி பக்கத்துல. ஸோ எல்லாருமே நாளைக்கு நான் இது வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். அப்புறம் வந்து குரூப்லேயும் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். எல்லாரும் தயவுசெய்து அங்கே வந்துடுங்க. அங்கே வந்து புது பக்தர்கள், நிறைய பக்தர்கள் வராங்க. ஆல்ரெடி அவங்க வந்திருக்காங்க. ஆனால் அந்த டச்சில் இல்லை. மறுபடியும் அந்த டச்சை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக தான் அங்கே கிளாஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே பிரசாதம் இருக்கும், அப்புறம் வந்து தீபதானம் இருக்கும், விளக்கேற்றுறதெல்லாம் இருக்கும் பகவானுக்கு. நிறைய செயல்கள் அங்கே பண்ண போகிறோம். தயவுசெய்து எல்லாருமே வாங்க அன்றைக்கி நாளைக்கு. ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கும். புதன்கிழமை வந்து இந்த வாரம் கீதா மாதாஜி வீட்டில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். கீதா மாதாஜி வீட்டில் ஏன்னா புருஷோத்தம மாதன்றதுனால அந்த பக்தர்கள் வந்து அவங்க வீட்டில் பண்ண சொல்கிறாங்க, பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறாங்க. அதனால் புதன்கிழமை வந்து சேம் அதே டைமில் 6:45க்கு வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து சத்சங்கம் வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி யாருக்காவது பக்தர்கள் வந்து உங்கள் தெரிஞ்ச பக்தர்களோ, ரிலேட்டிவ்ஸோ, ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். அவங்க வீட்டிலும் கூட நம்ம வந்து இந்த புருஷோத்தம மாதத்தில் வந்து புருஷோத்தம மாதம்ன்றது கிடையாது, எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கூப்பிடலாம், எந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கூப்பிடலாம். அவங்க வீட்டில் சத்சங்கம் இப்போ பெங்களூர்லாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நேற்று கோரமங்கலம் கிளாஸ்க்கு போயிருந்தேன். அங்கே எல்லா பக்தர்களும் அவங்கவுங்க வீட்டு பக்கத்தில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கறது, கிருஷ்ண கதை கேட்க வைக்கிறது, கீர்த்தன் பண்ண வைக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வீட்லையும் அவங்க வந்து கூப்பிட்டு எல்லா ஏரியாலும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெங்களூர் அவ்வளோ பெரிய சிட்டி பாருங்க. அந்த அவ்வளோ பெரிய சிட்டியில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பக்தர்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜிஸ் இதெல்லாமே நான் பிரபுஜிஸ் யாருமே சொல்ல, எல்லாம் மாதாஜிஸ் தான் டாமினேஷன். அங்கே ஒரு மாதாஜியும் அவங்க டெம்பிள் இவரை கூப்பிடுறாங்க, தூயமான பக்தர்கள் கூப்பிடுறாங்க, கீர்த்தன் பண்ண வைக்கிறாங்க, கிளாஸ் கொடுக்க சொல்கிறாங்க, பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறாங்க, கீர்த்தன் பண்ணி டான்ஸ் ஆடுறாங்க. நம்ம சங்கீர்த்தன் மூமெண்ட் தான் முக்கியமானது அதனால். ஸோ நீங்கள் கூட மற்ற பக்தர்கள் எல்லாம் சொல்லலாம். எந்த பக்தர்கள் இந்த மாதிரி விருப்பம் இருக்கோ அவங்களுக்கு சொன்னால் அவங்க வீட்டில் போய் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனால புது பக்தர்களை வந்து புது நபர்களை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம், பக்தியோட இயக்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரலாம். ஸோ நம்ம அடையிற இந்த சந்தோஷத்தை அவங்களுக்கும் வந்து பரிமாறலாம். அவங்களுக்கு வந்து இந்த பக்தியை நம்ம கொடுக்கலாம். அது பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு எத்தனையோ பிரச்சனையில் வந்து அவங்க மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தேடிட்டு இருப்பாங்க. சாந்தி எங்கே இருக்குன்னு, சாந்தி நிம்மதி எங்கே இருக்குன்றது தேடுவாங்க. அது வந்து இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த ஒரு வாய்ப்பை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து சொல்லிட்டேன். மறுபடியும் நான் வந்து குரூப்பில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அடுத்தடுத்த புது உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிட்டுருங்க. நிறைய சத்சங்கத்தில் கலந்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து வி கேன் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகாவை வந்து நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்த பக்தர்கள் எல்லாருக்குமே சத்தகோடி நமஸ்காரங்கள். வந்து எனக்கு இந்த சேவையை கொடுத்த உங்களுக்கு, இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த பக்தர்களுக்காக, இப்போ வந்த பக்தர்களுக்காக, அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக நம்ம எங்கள் குரு மகாராஜ்க்காக முக்கியமாக 3 தடவை வந்து நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லி நிறுத்தலாம். எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நிறைய பேசணும், பக்தர்கள் வந்து நிறைய பேசணும், நிறைய கூட இந்த மாதிரி எல்லாம்
பேச 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 தான் நம்மளுக்கு பக்தி வந்து வளரும். நிறைய பேசணும், நிறைய வந்து பக்தியை பற்றி பேசணும், மற்ற எதுவுமே பேசக்கூடாது. பக்தியை பற்றி, பகவானை பற்றி எவ்வளோ பேசுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பூஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு. சொல்லுங்கள், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யாருமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. பக்தியில மட்டும், பிரச்சாரத்துல பக்தியில, நம்ம செய்யற சாதன பக்தியில நம்ம வந்து ஷை கேரக்டரே இருக்கக்கூடாது. எப்பவும் வந்து ನಾಚಿಕೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ನಾಚಿಕೆ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. என்ன சொல்றீங்க? ஷைக்கு என்ன சொல்றீங்க தமிழ்ல? வெக்கப்படவே கூடாது. வெக்கப்பட்டா க்ளோஸ், அவ்வளவுதான், சாப்டர் க்ளோஸ். என்னைக்குமே வந்து பக்தியில வெக்கப்படாது. என்னடா இப்படி கேட்டா ஏதாவது நினைச்சிட்டு போறாங்களா அப்படின்னா முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்மள வந்து கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிடும். ஐயோ கேட்க கூடாதுப்பா, அவன் என்ன நினைச்சிடறான், இவன் என்ன நினைச்சிடறான். நான் எத்தனையோ தடவை நான் திட்டு வாங்கியிருக்கேன், எத்தனையோ தடவை நான் ஷேம், அந்த ஷேம் வருது பாருங்க, அதுதான் நம்மள வந்து டர்னிங் பாயிண்ட் நம்ம பக்திக்கு. அந்த எப்போ நம்ம வந்து அவமானப்படுறோம் பாருங்க, அந்த அவமானம் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மள வந்து சேஞ்ச் பண்ணும். என்னடா இப்படி அவமானப்பட்டேன் நானே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு வெறிக்காக தான் நம்ம போய் படிக்கிறோம், நல்லா பக்தி செய்யறோம், நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம், நிறைய கேட்கிறோம், நிறைய கேட்டு 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 தெரிஞ்சுக்கணும். கேட்டாதான் நம்ம வந்து வளர முடியும் பக்தியில. வெக்கமே படக்கூடாது. சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா, தண்டவாத் பிரணாம். ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭು ನಾಳೆ ಯಾವ ಪ್ರಭು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು? ನಾಳೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದು 9 ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯಾವ ತರ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ఆన్లైన్ లోనే హోస్ట్ చేస్తారు తనే ప్రభు? ఏం ప్రభు? ఆన్లైన్ చేస్తారు. ఓకే. ప్రభు జూమ్ కనెక్ట్ చేస్తారా? అవును మాతాజీ, చేస్తాను మాతాజీ. సరే ప్రభు. ఓకే, రైట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ బ్రో. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ.